at the what, why, and how of the baptism of the Holy Spirit. முதல் இரண்டு பாகத்தை நாம் பார்த்தோம். எதற்கு, எப்ப, ஏன் நம்ம பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி. In the third part, we saw a defense of the charismata or defense of the gifts of the Spirit. மூன்றாவது பாகத்தை நாம் பார்த்தோம். நாம் எப்படி இந்த காரியத்தை பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்தானத்தை நாம் தற்காத்துக் கொள்ள முடியும் என்று நாம் பார்த்தோம். We see that nowhere in the scriptures we are told that God will take away or God has taken away the gifts of the Spirit or the baptism of the Holy Spirit. வேதாகமத்தில் எங்குமே ஆண்டவர் மறுபடியும் கொடுத்தது மறுபடியும் அவர் எடுத்தார் என்று அது எங்குமே போடப்படவில்லை. Because we find that God's principle is that his gifts and his calling are irrevocable. He doesn't take them back. ஏனென்றால் ஆண்டவருடைய gifts and calling. Okay, just can you hear me? If you can hear me, just wave your hands. Anyone? Abhisha, I can see you. Can you just put your thumbs up? Yeah, I can hear, Mama. All right, thank you so much. Okay. Yeah, God's gifts and his callings are irrevocable. He doesn't take them back. ஆண்டவருடைய அழைப்பானது அது அப்படியாக அவர் கொடுக்க மறுபடியும் எடுக்க மாட்டார். We also saw that the promise, the gift of the Holy Spirit was not limited to the apostles alone. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய வரங்களை பார்த்தபோது அப்போஸ்தலர்கள் நாட்கள் மட்டும் அல்லது அப்போஸ்தலர்கள் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டது அல்ல. Nowhere did the apostles say this only for us. In fact, Peter will say on the day of Pentecost, the promise is also for you. எங்குமே அப்படியாக சொல்லவில்லை அப்போஸ்தலர்கள் இது எங்களுக்கு மட்டும்தான் என்று. அவர்கள் சொன்ன ஒரு காரியம் என்னவென்றால் இந்த வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Acts chapter 19, when Paul finds the disciples, he will lead them to Christ, will baptize them, and he will pray for them, and we find that they will be speaking in tongues. இங்கே அப்போஸ்தலர் 19 அதிகாரத்திலே பார்க்கும்போது பவுலானவர் இப்படியாக கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து பிறகு அவர்கள் பரிசுத்த ஞானஸ்தானத்தை பெறுவதை நாம் பார்க்க முடியும். Paul does not say it's not for you, it's only for apostles. அதாவது இது உங்களுக்கு அல்ல, இது அப்போஸ்தலர்கள் மட்டும்தான் என்று பவுல் இந்த இடத்துல சொல்லவில்லை. So the gift and the promise of the Holy Spirit, being baptized in the Holy Spirit and speaking in tongues, is not limited to the first century. It is a promise for every believer for all time. அதாவது இந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய வரங்களானது முதல் நூற்றாண்டு உள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும் அல்லாமல் இன்றைக்கும் அது எல்லோருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So it is available for you and for me today. அதனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் இன்றைக்கும் அது அப்படியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Now in this session we are going to be just focusing on speaking in tongues. இந்த பாகத்தில் பார்க்கும் பொழுது அந்நிய பாஷையை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். We will see what it is, the benefits of praying in tongues. அப்படி என்றால் என்ன, அது அந்நிய பாஷையில பேசினால் அதோட நன்மைகள் என்ன என்று நாம் பார்ப்போம். For this session, Pastor Santana Arnold will come and will conduct the lesson. இந்த காரியத்தை பார்க்கும்போது பாஸ்டர் சந்தனா நம்ம மத்தியில நமக்கு போதிப்பாங்க. So let's commit this time in prayer. சோ ஆதலால் இந்த நேரத்தை இப்படியாக தேவனிடத்தில் கொடுத்து ஜெபத்தில் நாம் ஆரம்பிப்போமாக. Father, we thank you for another opportunity to study and to learn. Holy Spirit, we invite you. You are the teacher. Come and speak to us, teach us. I pray for enlightenment. I pray for more information, more understanding, and more than that, what we learn, we'll be able to experience. Father, I pray that this day, for those who are listening, those who are desiring to have this experience, who want to be immersed into your Spirit, those who are desiring to speak in tongues, Lord, this day, Lord, I pray, even as we are teaching, even as we are speaking, may your Spirit fall upon them, O God. Father, we thank you for such a wonderful experience, for wonderful gifts. I commit your servant as she comes to speak, Lord, that you be with her, and the Holy Spirit, that you will take over and that you will speak to each one of us. We thank you, Father, giving you the glory and honor in Jesus' name. Amen. God bless you. I'll invite Pastor Santana to come and conduct this lesson today. Shalom to all of you. உங்கள் அனைவருக்கும் ஷாலோம். praise the Lord. A blessed Sunday to all of you. நல்ல ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு நான் அப்படியே வாழ்த்துகிறேன். Okay, God bless you. We are going to start with today's teaching. Today is the last day of this teaching on the baptism of the Holy Spirit. இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா சொன்னா இந்த பாடமானது இன்றைக்கு கடைசி பாகமாக இருக்கிறது. I hope and I pray that by end of this whole session that you have experience by speaking in tongues and the power of speaking in tongues. என்னுடைய ஜெபமானது என்னவென்றால் இந்த பாகம் முடிந்த இன்றைக்கு இந்த நாள் முடிந்த பிறகு இந்த போதனை முடிந்த பிறகு கண்டிப்பா உங்களுக்கும் அந்த ஒரு அனுபவம் கிடைக்க வேண்டும், அந்நிய பாஷை பேசுகிற ஒரு அனுபவம். Pastor Anil has
has already prayed, but I just want to tell few testimonies of how important praying in tongues is. உங்களிடத்தில் அப்படியாக சில சாட்சிகளை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த 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 அந்நிய பாஷையை பேசுவதில் எவ்வளவு ஒரு முக்கியமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி. Of course, the testimonies that I'm going to give you is the personal experiences people have received. கண்டிப்பாக இந்த சாட்சியானது தனிப்பட்ட மனிதனுடைய அனுபவத்தை தான் நான் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். Okay, I remember, I don't know whether I mentioned this, but I remember very well this husband and wife who runs a restaurant in Klang, who's testified how powerful tongues was for them. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, இப்படியாக ஒரு கணவன் மனைவி இருவரும் இப்படியாக ஒரு வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வைத்திருந்தார்கள். அவர்கள் இந்த அந்நிய பாஷையை குறித்து ஒரு சாட்சியை சொன்னார்கள். They are very strong believers of the Lord. They love the Lord. They fear the Lord. அவர்கள் இப்படியாக நல்ல ஒரு விசுவாசியாக இருந்தார்கள், தேவன் நல்ல நேசிக்கிற ஒரு விசுவாசியாக இருந்தார்கள், ஆண்டவருக்குள்ள உறுதியான ஒரு விசுவாசியாக இருந்தார்கள். When they started off their business, they had some gangsters walking into the shop. அவர்களுடைய வியாபாரத்தை ஆரம்பித்த பிறகு ஒரு சில அப்படியாக கேங்ஸ்டர்ஸ் அவர்களுடைய ரெஸ்டாரன்ட்க்கு வந்து அப்படியே மிரட்ட ஆரம்பித்தார்கள். And they demanded money, everything that is in the cash box to give to be released to them. மிரட்டி பணத்தை புடுங்குவதற்கு அல்லது மிரட்டி பணத்தை வாங்குவதற்கு அந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள். Okay, so they were starting, so they had not much money. அவர்கள் அப்பதான் அந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பித்தார்கள், அதனால் அவர்களுக்கு அவ்வளவு வருமானம் இல்லை. So the women was so frustrated on the demand of money these gangsters were asking. இந்த அந்த இருக்கிற அந்த சகோதரியை பார்க்கும்போது இவர்கள் அந்த பணத்தை பறிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மிரட்டி கொண்டிருக்கும் போது இந்த சகோதரிக்கு ரொம்ப ஒரு வெறுப்பு உண்டானது. So what she did was, as they attacked her, she started to pray in tongues. அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் உடனே அந்த சகோதரி அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பித்தாங்க. And she got louder and louder, and it was kind of like a warfare kind of tongue. வேகமாக பேசும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஆவிக்குரிய போராட்டத்தில் போகிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்தாங்க. So much so the guys that wanted to attack her, they were moving backwards and she was moving front. அது என்ன நடந்தது என்றால் இவங்களை தாக்க வந்த அந்த கேங்ஸ்டர்ஸை பார்க்கும் பொழுது பின்புறத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள், இவங்க அப்படியாக அவங்களை அப்படியே துரத்தி கொண்டிருந்தாங்க. Okay, and they were like pinned to the chair. They were pinned to the chair because they feared this language. அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், அப்படியாக நாற்காலில் அப்படியாக உட்கார்ந்த வண்ணமாக ஆகிவிட்டார்கள் என்றால் அந்த பாஷையை கேட்டு அப்படியாக பயந்த வண்ணமாக இருந்தார்கள். I don't know whether the Spirit of God interpreted and spoke in authority over them that they could understand. They were pinned to the chair at that moment. அவர்கள் எதை கண்டு பயந்தார்கள் என்று எனக்கு சரியாக தெரியவில்லை. ஆனாலும் அந்த இடத்தில் அப்படியாக அவர்கள் அந்த நாற்காலி அமர்ந்து கொண்டு பயந்த வண்ணமாக இருந்தார்கள். She went like horaba shata raba kandere. She didn't fear anything, but she just depended on the Holy Spirit. எந்த ஒரு பயம் இல்லாம அந்நிய பாஷையில பேசி அப்படியாக அவங்க பேச ஆரம்பித்தாங்க. Few seconds the guys ran away from the restaurant. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவர்கள் என்ன செய்தாங்க, அந்த நாற்காலி விட்டு எழுந்து அப்படியாக ஓடிட்டார்கள். So when I heard this testimony, I know speaking in tongues is truly powerful. இந்த சாட்சியை கேட்ட பிறகு நான் அறிந்தேன், அந்நிய பாஷையில பேசுவது அது ஒரு வல்லமையான விஷயம். There are many times when we did deliverance in our church, when you pray in tongues, I've seen how these demon possessed people will close their ears and say, stop speaking in this language. அநேக முறையில் அந்நிய பாஷையில பேசும்பொழுது எங்க சபையில விடுதலை ஊழியம் செய்யும் பொழுது நாம் அந்நிய பாஷையில பேசும்போது அது அப்படியாக இனி பேசாதீர்கள் என்று சொல்லி காது மூடிக்கொண்டிருக்கும். Because one of the things about speaking in tongues is this is a divine language between the children of God, and the devil doesn't know this language. இங்க பார்க்கும் பொழுது இது அந்நிய பாஷையானது ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் அவருடைய ஆவிக்கும் நம்முடைய ஆவிக்கும் உண்டான ஒரு ரகசிய பாஷையாக இருக்கிறது. சத்ருவானுக்கு அவனுக்கு எதுவும் விளங்காது. So when you demand, when you speak to the devil and say, command you to get out in Jesus' name, yes, they obey. But I see another level. When you speak in tongues, they shiver and they will tell, I want to get out, I want to go out. They scream because they fear this language. இந்த விடுதலை ஊழியத்தை பார்க்கும்போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை சொல்லும் பொழுது அது ஓடிவிடும். ஆனாலும் அந்நிய பாஷையை பேசும்போது இன்னொரு கட்டமாக இருக்கிறது. இவர்கள் அந்நிய பாஷையில பேசும்போது தாங்க முடியாமல் நடுநடுங்கி இவர்கள் போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். I remember
when I first received the gift of tongue at the age of 17. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது என்னுடைய 17 வயது நான் முதல் முறையாக அந்நிய பாஷை வரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது I was taught that you can pray in tongues and you can see a lot of things happening. எனக்கு அப்படியாக சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்நிய பாஷையில பேசும்போது அநேக காரியங்கள் நடக்கிறது நீங்கள் காண முடியும் என்று சொல்லி. I remember after my Form 5 waiting for my results, I was working as an assistant accounts clerk and the fax machine was not working. This is my experience. அத இது என்னுடைய அனுபவம். இப்படியாக Form 5 முடிஞ்சோனே நான் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யும் பொழுது நான் வேலை செய்கிற அந்த அலுவலகத்தில் அந்த fax machine ஆனது வேலை செய்யல. Okay, you hardly use fax machine now, you have WhatsApp and so forth, but that time the fax machine was very important. ஆனா அந்த நாட்களில் fax machine என்று சொல்லும்போது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருவி. Some children and youths, you probably will not know what is fax machine. ஒரு சிலருக்கு fax machine என்னன்னு தெரியாம இருந்திருக்கலாம். Like some of the youths, I ask them, do you know a diskette? They say, no, I don't know a diskette. இந்த காலகட்டத்தில் டிஸ்கட் என்று சொல்லும்போது நம்ம யோசிப்போம், டிஸ்கஸ் ஃப்ளாப்பி டிஸ்கா, ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்னா என்னன்னு தெரியாது யாருக்குமே. Do you know a cassette? They say, no, I've not heard about cassette. கேசட் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்க காமிச்சீங்க என்று சொன்னா அப்படி சுத்தி பார்ப்பாங்க, இது என்னது அப்படின்னு சொல்லி. So anyway, at the age of 17 when I first got excited on tongues, receiving in tongues, I remember my accountant, senior accountant and her boss, the big boss, were trying to fax one important document. எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது. இப்படியாக அந்த அக்கவுண்டன்ட் என்னோட வேலை செய்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபேக்ஸ் காரியத்தை அனுப்பிவிட வேண்டும். It was so personal, so secretive that fax has to go through and they were both trying to fax that letter through, but it was not going through. அதாவது இந்த ஃபேக்ஸ் ஆனது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்ஸ். இது அனுப்பி ஆக வேண்டும். ஆனாலும் அந்த நேரத்தில் அந்த ஃபேக்ஸ் மிஷின் சரியா வேலை செய்யல. I remember going into the office, I said, can I help you? நான் அந்த அலுவலகத்தில் போயிட்டு நான் கேட்டேன், ஞாபகம் இருக்கு, நான் உதவி செய்யட்டான்னு கேட்டேன். You know, when you first fall in love with Jesus, you don't care about people, you don't care about things, you just want to move in there. You don't become too conscious, you are so innocently. So I just went there, I said, I pray this document to go in. And the boss and the senior accountant was thinking, what am I doing? அதாவது நீங்க முதல் முறையாக ஆண்டவருக்கு நீங்க நேசித்து ரட்சிக்கப்படும் பொழுது மற்றவங்க சுத்தி இருந்து நீங்க கவலைப்பட மாட்டீங்க. அப்பெல்லாம் நீங்க எப்படியாவது ஆண்டவரை நான் நேசிக்கிறேன்னு மற்றவங்களுக்கு தெரிய வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் முயற்சி செய்வீங்க. அப்படியாக பசங்க என்ன செஞ்சாங்க என்றால் அந்த ஃபேக்ஸ் மிஷின் வேலை செய்ய சொன்னோன்னா கையை வச்சு அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பிச்சாங்க. சுத்தி இருக்கிறவங்க யோசித்தார்கள் என்னதான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி. Probably they are thinking I'm doing some kind of witchcraft prayer. ஒருவேளை அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க ஒரு மந்திரவாதி நம்ம வேலையில இருக்கிறாங்க போல அப்படின்னு. But I ended up saying in the name of Jesus. ஆனா நான் சொன்னேன் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் என்று சொல்லி முடிக்கும் பொழுது and that fax paper, that document went through immediately. அந்த ஃபேக்ஸ் பேப்பர் அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து உடனே போயிருச்சு. So for me is everything was submitted at the age of 17, very fresh. I just believe that as we pray in tongues, things will take place. Okay, so I ever since then I believed when we pray in tongues, I believe that something happened in the spirit realm. அந்த நாள் முதல் நான் விசுவாசித்தேன், நாம் அந்நிய பாஷையில பேசும்போது ஏதோ ஒரு காரியம் கண்டிப்பாக நடந்தே தீர வேண்டும். So at that point of time, every time they want to fax something so important, they will call me. So ஒவ்வொரு முறையும் ஃபேக்ஸ் மிஷின் அனுப்ப முடியலனா இப்ப யாரை கூப்பிடுறாங்க? என்னை தான் கூப்பிடுறாங்க. So I want to just say it's not just the fax machine and the document, it is the power in praying in tongues. இது ஃபேக்ஸ் மிஷின் குறித்து அல்ல, ஆனாலும் நாம் அந்நிய பாஷையில பேசுகிற வல்லமை என்று தான் சொல்ல முடியும். You can pray from this nation, Malaysia, to someone in London in the spirit of God to receive healing. நீங்க இங்க இருந்து ஒரு ஆள் லண்டன்ல இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு நீங்க ஜெபம் பண்ணி அவங்க சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீங்க ஜெபம் பண்ணலாம். We have seen and we have testified. I know a lot of you here have experienced the power of tongues. இங்க நம்ம अनेक சாட்சிகளை கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் இங்க இருக்கிற अनेகர் கண்டிப்பாக இப்படிப்பட்ட சாட்சிகளை கொடுக்க முடியும். It was so wonderful to get WhatsApp messages saying that during the class, during the teaching, during the ministering time, some of you have received the gift of tongues. ரொம்ப நல்ல ஒரு செய்தி என்னவென்றால் இந்த போதனை வேளையில் அப்படியே ஜெபிக்கிற வேளையில் இந்த கிளாஸ் வேளையில் अनेகர் இப்படியாக நீங்க அந்நிய பாஷை வரத்தை பெற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று சாட்சியை சொல்லும்போது எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது. So be prepared. In between my teaching, I will stop and ask you to testify and glorify God
for what the Lord has released. ஆதலால் நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கீங்க. போதனை நடுவில் கண்டிப்பாக உங்களை யாராவது ஒரு ஆளை கேட்பேன், நீங்க சாட்சி சொல்லுங்க என்று சொல்லி அதில் நீங்க சாட்சி சொல்ல நீங்க ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். Okay, we have about 45 minutes or 40 minutes. Let's go into the teaching. இப்ப நம் போதனைக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம். I want to thank my husband who have taught this few weeks, the few Sundays he has taught, and he has taught us very well. I've learned a lot of scripture verses and so forth, but this 45 minutes, let's see what the Spirit of God has in இந்த store. போன போதனைகளை பார்க்கும் பொழுது இப்படியாக அநேக காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டோம். அநேக வார்த்தைகள் தேவ வசனத்தை நாம் அப்படியாக கற்றுக்கொண்டோம். இந்த போக போகிற இன்னும் 45 நிமிடத்தில் நாம் என்ன கற்றுக்க போகிறோம் என்று பார்ப்போம். Okay, first of all I want you to know it is a promise from our God. முதலாவதாக இது ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாக்குத்தத்தமாக இருக்கிறது. It is a promise that God has said, wait here until the Holy Spirit comes. In the book of Acts. இந்த வாக்குத்தத்தத்தை அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும், இந்த வாக்குத்தத்த நிறைவாக நீ காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். So number one, it's a promise of God. முதலாவதாக கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தமாக You இருக்கிறது. must be assured for that. இந்த காரியத்தில் நாம் நிலையாக நிற்க வேண்டும், உறுதியாக இருக்க It வேண்டும். is not something that has been created. It is given by God. The Spirit of God is given by God for us to have the ability to speak in the Spirit. இது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் அல்ல, ஆனால் பரிசுத்த ஆவியான நமக்காக கொடுக்கப்பட்டு நம் அந்நிய பாஷையில பேச நமக்கு ஒரு திராணி கிடைத்தது. Let's read Mark chapter 16 verse 15 to 18. We have two scripture readers in English and in Tamil. They will read for us Mark chapter 16 verse 15 until verse 18. மார்க் 16 அதிகாரத்திலிருந்து நாம் வாசிக்க போகிறோம். மார்க் 16 அதிகாரம் 15வது வசனத்தில் 18வது வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்க கேட்போமாக. தமிழ்லையும் ஆங்கிலத்திலையும். நம்ம ஆங்கிலத்தில் வாசிப்போம். சிஸ்டர் பெட்ரிஷா will read. பிறகு நம்ம தமிழில் வாசிப்போம். சிஸ்டர் லதா will read it for us. Carry on. Patricia first. Okay. Mark 16, verse 15 to 18. He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Amen. Amen. In Tamil? பின்பு அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் உலகமெல்லாம் போய் படைக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் நற்செய்தியை பிரசியுங்கள். விசுவாசமுள்ளவனாகி திருமுழுக்கு பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான், விசுவாசியோ தண்டனைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான். விசுவாசிகளால் நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆவன, என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை விரட்டுவார்கள், நவமான மொழியை பேசுவார்கள், பாம்புகளை கையில் எடுப்பார்கள், சாவுக்கேதுவான எதை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது, நோயற்றோர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள், அப்பொழுது அவர்கள் குணமடைவார்கள் என்றார். ஆமென். Amen. Amen. Okay, you must understand, whoever believes and is baptized will be saved. So meaning that those who believe, those believers in Christ Jesus will receive this new tongues. யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த நவமான பாஷைகளை பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். So basically this promise is not for everyone. So அங்கே பார்க்கும் பொழுது இந்த வாக்குத்தத்தமானது யாருக்கு என்று பார்க்கும் பொழுது எல்லோருக்கும் அல்ல, whoever believes, ஆனாலும் யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ that they will receive this new tongue. அவர்கள் இந்த நவமான பாஷைகளை பெற்றுக்கொள்வார்கள். The word in 16:17, let's read that verse again, Mark 16:17. அடுத்ததாக நாம் வாசிக்க போகிறோம். மார்க் 16 அதிகாரம் 17 வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது 17 வசனத்தை வாசிங்க. மறுபடி வாசிங்க. 17, Pastor. 17, yes. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will speak in new tongue. தமிழ்ல வாசிக்க கேட்போமாக.
விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன, என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை விரட்டுவார்கள், நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள். நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள். The word new simply means kainos. ஓகே, இங்க நவமான பாஷைன்னு தமிழ்ல போட்டு, ஆனா ஆங்கிலத்தில் பார்க்கும்போது புதிய நியூ என்று சொல்லும்போது கைனோஸ் என்று சொல்லுகிறார் கிரேக்க மொழியில. The word neos in Greek simply means recently born, young, youthful, new, very new. அதாவது நியோஸ் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த கிரேக்க மொழியில பார்க்கும் பொழுது இப்போதான் பிறந்திருக்கிறது, அது இப்போதான் புதிதாக இருக்கிறது என்று தான் சொல்லி அது So அர்த்தம். the whole word kainos simply means a new kind, unpresented, novel, uncommon, unheard. It's so new. கைனோஸ் என்று சொல்லும் பொழுது அது இப்படியாக புதிதாக இருக்கிறது, தனிப்பட்ட ஒரு புதிதாக இருக்கிறது. So this language that you receive once you receive the Holy Spirit, you must understand it's very fresh, it's very new, it's very young. நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறது நவமான பாஷை என்று சொல்லும் பொழுது அது புதிதாக இருக்கிறது, புதுசான ஒரு பாஷையாக இருக்கிறது. Okay, and it's continue to say we cannot understand unless God enables us to understand it. இந்த காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அது எப்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் ஆண்டவர் நமக்கு அந்த பகுத்தறிவு கொடுக்கும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள Okay, முடியும். so number one, you must understand it's a promise from God to us. முதலாவதாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாக்குத்தத்தமாக இருக்கிறது. Not for everyone. எல்லோருக்கும் அல்ல. Those who believe in God. இந்த வசனத்தின்படியாக யாரெல்லாம் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிறார்களோ, So when they believe, they speak in these new tongues. அவர்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? நவமான பாஷைகளை இவர்கள் பேசுவார்கள். And what is this new tongue? இந்த நவமான பாஷை என்று சொல்லும்போது அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், It's a recently born, it's fresh, it's unheard, it's new, given to you the அது church. நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புதிதான ஒரு அனுபவம், நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத ஒரு அனுபவம், இல்லாத ஒரு அனுபவத்தை போல ஒரு புதிதான அனுபவம். Let's read 1 Corinthians chapter 14 verse 2. வாசிப்போமாங்க. 1 கொரிந்தியர் 14வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கப்போம். For anyone who speaks in tongues does not speak to man, but to God. Indeed, no one understands him. He utters mysteries with his spirit. Amen. Amen. ஏனெனில் அந்நிய மொழியில் பேசுகிறவன் ஆவியினாலே ரகசியங்களை பேசினாலும் அவன் பேசுகிறதை ஒருவனும் புரிந்து கொள்ளாதிருக்கிறபடினாலே அவன் மனிதரிடத்தில் பேசாமல் தேவனிடத்தில் பேசுகிறான். Okay, as you go through today's lesson, I will teach you the beginning of tongue, and then as you go, what happens to your tongue, what happens to the language. I will teach you on that. இன்றைக்கு கட்டமாக இப்படியாக நீங்கள் இந்த அந்நிய பாஷை பேசும் பொழுது அது எப்படியாக நீங்க தொடர்ந்து பேசக்கூடும் என்று நாம் பார்க்க But போகிறோம். in this verse he says cannot be understood unless God enables you. ஆனால் இந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது இது ஆவியினாலே ரகசியங்களை பேசுகிறதுனால மனிதர்கள் இந்த பாஷையானது அவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது. What about tongues on the day of Pentecost? ஆனாலும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது பெந்தெகோஸ்து நாளில் அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். அது எப்படி என்று கேட்கும் பொழுது, when Peter stood up among the 11 and he spoke, they could understand what Peter was saying. பேதுருவானன் எழும்பி அப்படியாக அவன் அந்நிய பாஷையில பேசி முடிந்த பிறகு இப்படியாக அவன் எழும்பி அவன் பிரசங்கிக்கும் பொழுது இவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Let's read, it's a long passage, but let's read it, Acts chapter 2, because it's teaching. Let's take time to listen to God's word. ஓகே, நாம் வாசிக்க கேட்போமாக. அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரம் verse 1 to verse 15. 1லிருந்து 15வது வசனம் வரைக்கும் கொஞ்சம் நீளமாக தான் இருக்கிறது. ஆனால் நாம் வாசிப்போமாக. Okay, if you have the scripture, look in the scripture and let's listen to what the word of God says. உங்களுடைய வேதாகமத்தை எடுத்து நீங்கள் வாசிங்கள். இப்படியாக நாம் பார்ப்போம் என்ன சொல்லுகிறது. My question was, what about tongues on the day of Pentecost? கேள்வி என்னவென்றால், ஏன் பெந்தெகோஸ்து நாள் அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள்? இதுதான் கேள்வியாக இருக்கிறது. சோ அதற்கு பதில் நான் கவனிப்போமாக. Okay. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seems to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven.
When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard them speaking in his own language. Utterly amazed, they asked, "Are not all these men who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in his own native language?" Parthians, Medes, Elamites, sorry if I pronounce wrong, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Tongues. Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they ask one another, "What does this mean?" Some, however, made fun of them and said, "They have had too much wine." Then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. "Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These men are not drunk, as you suppose. It's only 9 in the morning. Amen. Amen. Okay. Tamal, quickly. பெந்தகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் அனைவரும் ஒருமனப்பட்டு ஒரு இடத்திலே கூடி வந்தார்கள். அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து திடீரென்று ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் அமர்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று. அது மட்டுமின்றி நெருப்பு மயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்கள் ஒவ்வொரு மேலும் வந்து அமர்வதை கண்டார்கள். அவர்கள் அனைவரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின ஈவின்படியே வெவ்வேறு மொழிகளிலே பேச துவங்கினார்கள். வானத்தில் இருக்கிற அனைத்து நாடுகளிலுமிருந்து தேவ பக்தியுள்ள யூதர்கள் அப்பொழுது எருசலேமிலே தங்கியிருந்தார்கள். அந்த ஓசையை அவர்கள் கேட்டபோது திடீரென மக்கள் கூடி வந்து தங்கள் தங்கள் மொழியிலே அவர்கள் பேசுகிறதை ஒவ்வொருவரும் கேட்டபடியினாலே கலக்கமடைந்தார்கள். அனைவரும் திகைத்து வியப்படைந்து ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து, "இதோ பேசுகிற இவர்கள் எல்லாரும் கலிலேயர் அல்லவா? அப்படி இருக்க நம்மில் ஒவ்வொருவருடைய சொந்த மொழியிலே இவர்கள் பேச கேட்கிறோமே, இதெப்படி? பார்த்தரும் மேதரும் எலாமித்தரும் மெசோபோத்தாமியா, யுதேயா, கப்பத்தோக்கியா, பொந்து, ஆசியா, பிரிகியா, பம்பிலியா, எகிப்து என்னும் நாட்டினரும் சிரேனே பட்டணத்தை சுற்றி இருக்கிற லிபியாவும் பகுதிகளில் குடியிருக்கிறவர்களும் இங்கே தங்கியுள்ள ரோமாபுரியரும் யூதரும் யூத சமயத்தை பின்பற்றுவர்களும் கிரேத்தரும் அரபியருமாகிய நாம் நம்முடைய மொழிகளிலே இவர்கள் தேவனுடைய அற்புதங்களை பற்றி பேச கேட்கிறோமே" என்றார்கள். அனைவரும் திகைத்து குழப்பமடைந்து இதற்கு என்ன பொருள் என்று ஒருவரோடு ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டார்கள். மற்றவர்களோ இவர்கள் மதுபானத்திலே நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்று கேலி செய்தார்கள். அப்பொழுது பேதுரு 11 கூட நின்று தன் குரலை உயர்த்தி அவர்களை நோக்கி, "யூதர்களே, எருசலேமில் தங்கியுள்ள மக்களே, நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வீர்களாக, நான் கூறும் வார்த்தைகளை கவனியுங்கள். நீங்கள் நினைக்கிறபடி இவர்கள் வெறி கொண்டவர்கள் அல்லர். இப்போதுதான் பொழுது வெடிந்து 3ஆம் மணி வேளையாய் இருக்கிறதே." ஆமென். Okay, you have heard this passage before. இந்த வசனங்களை குறித்து நாம் இது முன்பாக கேட்டிருப்போம். As they were praying in the spirit, அவர்கள் ஆவியில ஜெபிக்கும் பொழுது those from 15 places are mentioned this. இந்த இடத்துல ஏறக்குறைய 15 பட்டணங்கள் குறிக்கப்படுகிறது. And they all came to listen to what they were speaking. இங்க 15 பட்டணங்கள் உள்ளவர்கள் ஒரே இடத்துல கூடியிருக்கும் பொழுது இவர்கள் அந்நிய பாஷை பேசுறதை கேட்கிறார்கள். And the miracle was this. அதோடைய அதிசயம் என்னவென்றால் இதுதான். As the children of God was praying in tongues, இப்படியாக இவர்கள் அந்நிய பாஷையில பேசி இருக்கும் பொழுது the spirit of God was interpreting the tongues to them. இங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த அந்நிய பாஷையை இவர்கள் இடத்தில் மொழிபெயர்க்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். They all could understand the language in their own native language. இப்ப இவர்களுடைய சொந்த பாஷையில் அது சொந்த மொழிகளில் இவர்களை பேசி கேட்கிறார்கள். They were not filled with wine, they were not drunk, they could understand that language. They were filled with that language. இவர்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது ஒரு குடிபோதைக்கு அடிமையானவர்கள் அப்படி அல்ல என்று சொல்லி இவர்கள் எல்லோரும் ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு அந்நிய பாஷையில பேசுகிறார் என்று பேதுரு சொல்கிறார். My question was always this: when the church was praying in tongues in the spirit, what did they understand?
என்னுடைய கேள்வி இதுதான், இவர்கள் அந்நிய பாஷை பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சுற்றி இருக்கிற இந்த யூதர்கள் அவர்கள் என்னத்தை கேள்விப்பட்டிருப்பார்கள், என்னத்தை கேட்டிருப்பார்கள்? Because the Bible clearly says, telling them in their own tongues. That was a mighty work. They listened in their own native language. ஏனா வேத வசனப்படியாக சொல்ல அவர்கள் சொந்த பாஷைகள் இவர்கள் பேச கேட்கிறோம் என்று அப்படியாக சொல்கிறார்கள். Again the question is, what did they understand? மறுபடியும் கேள்வி என்னவென்றால் அவர்கள் கேட்கிறார்கள், என்னத்தை கேட்டார்கள்? I believe this is what probably they would have, and not believe or not doubtful, I'm sure they would have heard something that is very precious. அதாவது நான் கண்டிப்பாக இந்த காரியத்தை விசுவாசிக்கிறேன். ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டார்கள், ஆனாலும் அந்த காரியமானது ஒரு முக்கியமானது, விலை உயர்ந்ததாக கேள்விப்பட்டார்கள். It was not a confused language for them. They understood. The Bible said they understood. இந்த குறிப்பிட்ட வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும்போது அவர்கள் எல்லோரும் குழப்பத்திற்குள்ளாக போகவில்லை, ஆனாலும் அவர்களை பார்க்கும் பொழுது தெளிவாக்கப்பட்டார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். I believe this is what happened when Peter stood up and said, Timothy. All right. Okay. So when Peter stood up and said, believe in the Lord, repent and believe and repent and be baptized, so immediately 3,000 or more came to the Lord. இங்கே பேதுரு எழும்பி இப்படியாக சொல்லும் பொழுது, நீங்கள் எல்லோரும் மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது 3000 பேர்கள் இப்படியாக சபைக்குள்ளாக சேர்க்கப்பட்டார்கள். I believe there was an interpretation of who Jesus Christ was, and they could understand who Jesus was. So Peter stood up and said, repent and be baptized. They received Jesus immediately. நான் இதுதான் விசுவாசிக்கிறேன். என்னவென்றால் இங்கு அந்நிய பாஷையிலே பேசும் பொழுது அவர்களுக்கு என்ன புரிய வந்திருக்கும் என்றால், இயேசு கிறிஸ்து யார் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுடைய சொந்த பாஷையில் இப்படியாக மொழிபெயர்த்துக் கொண்டிருந்த நான் விசுவாசிக்கிறேன். அதனால தான் பேதுரு எழும்பி பேசும் பொழுது இவர்கள் எந்த ஒரு அசட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு கஷ்டப்படாமலும் அவர்கள் அப்படியாக ஏற்றுக்கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம். See, the Bible said it is God who enables that to happen. இங்க நாம் வாசிக்கிற வேதாகமம் சொல்லுது, இந்த இடத்துல ஆண்டவர் தான் இந்த காரியத்தை செய்தார் என்று. Praying in the Spirit is His language. The baptism of the Holy Spirit is given by the Holy Spirit. ஆவியில ஜெபிப்பது என்று சொல்லும்போது, அந்நிய பாஷை என்று சொல்லும்போது அது அவருடைய பாஷையாக இருக்கிறது. இது ஆவியானவர் கொடுத்த நமக்கு ஒரு வரமாக இருக்கிறது. It's a great mystery for the church. சபைக்கு பார்க்கும்போது இன்றைக்கும் இது ஒரு ரகசிய பாஷையாக தான் இருக்கிறது. It is you and I to just obey and flow with that language. ஆதலால் நீங்களும் நானும் அந்த வரத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு நாங்கள் அப்படி நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் கீழ்ப்படிந்து அந்த காரியத்தை நாம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். And here they were waiting for the promise. The disciples were waiting for the promise, and they just obeyed and listened to what the Spirit of God was saying to them. இங்க பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து காத்திருங்கள்னு சொல்லும் பொழுது அவர்கள் அது கீழ்ப்படிந்து காத்திருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட அந்த இடத்துல ஒரு புதிய காரியத்தை நடக்கிறதை நாம் கவனிக்கிறோம். See, 3,000 were added to them. 3000 ஜனங்கள் சேர்க்கப்பட்டார்கள். It could be even more, but can you imagine what this language can do? அப்ப நல்லா கவனிங்க, இந்த இடத்துல இந்த அந்நிய பாஷை பேசுகிறது சொல்லும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கிரியை செய்திருக்கிறது. You know, sometimes we need not have to speak in words. Just praying in the Spirit, you can see transformation happening. ஒரு சில நேரத்துல அப்படியாக நம்ம சொந்த மொழி அல்லது வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஜெபிப்பது நல்லதுதான். அதை காட்டி நம்ம அந்நிய பாஷை பேசும் பொழுது இன்னும் பெரிய காரியத்தை நாம் காண முடியும். So God can enable, the Holy Spirit can enable to speak that language, to interpret that language. ஆதலால் ஆண்டவர் நமக்கு அந்த வரத்தை கொடுப்பார். ஆனால் நமக்கு அதை மொழிபெயர்ப்பதற்கும் ஆண்டவர் நமக்கு அந்த வரத்தை கொடுப்பார். Hallelujah. Hallelujah. I remember saying this testimony, but I'm reminded to tell this about this pastor. I think I've told this many times, but I listen to those of you who are listening for the first time. அநேக முறையில் இந்த சாட்சி நான் சொல்லியிருக்கிறேன், ஆனால் முதல் முறையாக கேட்கிறவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். This is about a pastor's son who met with an accident. 80% of his bones were broken. ஒரு போதகருடைய மகன் இப்படியாக விபத்துக்குள்ளாக ஆளாகி 80% அவனுடைய எலும்புகள் முறிக்கப்பட்டது. The doctor called the father and said, your son is about to die, quickly come to the hospital. அந்த மருத்துவர் இப்படியாக அந்த போதகர் தகப்பனை கூப்பிட்டு உன்னுடைய மகன் மரிக்க இருக்கிறான், சீக்கிரம் வந்து நீ கடைசியாக நீ பார்க்கலாம் என்று சொன்னார். The father went and saw the son, don't know what to speak, how to pray. He has prayed for so many, but he didn't know how to pray for the son. ஆனாலும் அந்த போதகர் அவர் தகப்பன அவர் மகனை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு என்ன சொல்ல வேண்டும், எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் தெரியாம இருந்தார். The Holy Spirit told, pray in tongues, pray in my language. ஆனா பரிசுத்த ஆவியான உணர்த்தின ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்க சொல்லி ஏவுதல் செய்தார். First hour, second hour, third hour, fourth, 5, 6, 8 hour, the son that was about to die, the bones were all broken, 80%, stood up
from the bed and he was strong. அவர் 8 மணி நேரம் இப்படியாக ஜெபித்த பிறகு எலும்புகள் முறிந்து படுத்து கடந்த அந்த மரண படுக்கையில் இருந்த அந்த மகனானவன் அவன் எழுந்து நின்றதை ஒரு பெரிய சாட்சியாக மாறினது. Hallelujah. Hallelujah. So sometimes you don't know how to pray, how to understand things. You just pray in tongues, for God will do things that he wants to do. ஒரு சில நேரத்துல நம்ம என்ன ஜெபிக்க வேண்டும் என்று தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா நம்ம ஆண்டவரை கேட்டு, ஆவியானவரே எனக்கு பலத்தை தந்து நான் அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்க எனக்கு அந்த திறனை தரும் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு அந்த 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 வரத்தை கொடுத்து நம்ம அதிசயமாக வழி நடத்துவார். Church, there is power in speaking in tongues. சபையே நம்ம அந்நிய பாஷையில பேசும் பொழுது அங்க ஒரு வல்லமை உண்டு. I remember growing up staying in our grandmother's place, our father's area. Grandmother gave to father. It's like a kampong house, half brick, half wood. நாங்க ஒரு கம்பத்தில் தான் வளர்ந்து வந்தோம். இப்படியாக எங்க அப்பா வீட்டில் தான் வளர்ந்து வந்தோம். Okay, and at the side of it there's lots of railway houses. நாங்க இருக்கோம் வீடு பார்க்க போனது அந்த இடத்துல நிறைய ரயில்வே வீடுகள் இருக்கும். In our house every Wednesday we gather and we worship, we pray in tongues a lot. We pray in tongues a lot as a family. எங்களோட வீட்ல பார்க்கும்போது குடும்பமாக எப்பொழுதும் ஒன்று கூடி இப்படியாக அந்நிய பாஷையில் அதிகமாக பேசுவது வழக்கம் உண்டு. I remember one day what happened, there was this almost 1 to 13 houses was caught on fire. There was the fire was just coming, and if it comes to the kampong houses, all that area will be burned completely. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் அப்படியாக நெருப்பு பிடித்து விட்டது. ஒரு வீடாக அப்படியாக பாதிப்புக்குள்ளாக மாறினது. இப்படியே நீங்க ஒரு கம்பத்து வீடை பார்க்கும் பொழுது நெருப்பு பிடிக்க ஆரம்பித்தது என்றால் அந்த கம்பத்தில் இருக்கிற வீடுகள் எல்லாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு பாதி வீடாச்சும் எரிஞ்சு போயிடும். So it is going to come to this side. No, the railway houses were burning. It's going to come to the kampong houses. It's going to be worse. அப்படியாக அந்த ரயில்வே வீடு பார்க்கும்போது எரிந்து கொண்டிருந்தது. இப்ப நம்மளுடைய கம்பத்துக்கு நேராக வருகிறது அந்த நெருப்பு. So our house was the first one. If it comes, it's going to catch the fire is going to catch to our house and it's going to spread. அந்த ரயில்வே வீடு கிட்ட எங்க வீடு தான் முதலாக நிற்குது. இப்ப வீடு நெருப்பு பிடிக்கணும் என்றால் எங்க வீடு தான் முதல்ல நெருப்பு பிடிக்கணும். I remember my elder brother said, "Okay, let us all lift up our hands and just pray in tongues." எங்களுடைய அண்ணன் சொன்ன ஒரு காரியம் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. அவர் சொன்னார் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பிங்க என்று சொல்லி. Of course சொல்லி. they were doing practical things, pouring water and all that. We said we were not selfish and said don't come here. We said to the fire to stop wherever it started. நாங்கள் ஏன் ஜெபித்தோம் என்றால் அந்த நேரத்தில் தண்ணியை நம்ம ஊற்றி கொண்டுதான், ஆனாலும் நாம் ஏன் ஜெபித்தோம் என்றால் அந்த எரிகிற நெருப்பு நிற்பாட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி தான் நம்ம ஜெபித்தோம். And how did we pray? நம்ம எப்படி ஜெபித்தோம்? We prayed in tongues. நாம் அந்நிய பாஷையில ஜெபித்தோம். And true enough that fire was just going off. மெய்யாலுமாக அந்த நெருப்பு அப்படியாக அமைந்து விட்டது. So there is power, church. ஆதலால் வல்லமை இருக்குதுங்க. It is not just a knowledge and theory and all that you need to know. You have to experience it to know how powerful this is. இது அறிவுக்கோ அல்லது நாம் படித்து தெரிந்து கொள்வது மட்டும் அல்லாமல் இது நாம் இந்த வரத்தை நாம் அபியாசப்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு வல்லமை இந்த இடத்தில் இருக்கிறது. Taste and see, for the Lord is good. Taste and see how powerful this language is. இந்த காரியத்தை நீங்கள் ருசித்து பார்க்க வேண்டும், அப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியுது எவ்வளவு வல்லமை என்று சொல்லி. Amen. Amen. So in this place they could understand because God enable them to understand this language. இங்க பார்க்கும்போது வசனத்தை வாசித்தும் அவர்கள் தன் பாஷையில் அவர்கள் புரிந்து கொண்டார். ஏன் எப்படி புரிந்து கொண்டார்கள்? ஏனென்றால் ஆண்டவர் அந்த இடத்தில் அப்படியான வியாக்கியானம் செய்வதற்கு உதவி செய்தார். It is like this, okay, in the same way, few syllables in English where he says trunk, for example, the word ஒரு சில trunk. ஆங்கிலத்தில் சில வார்த்தைகளை பார்க்கும் பொழுது okay, and what does it mean? elephant trunk அப்படினு சொல்லும்போது அதோட அர்த்தம் என்ன? Okay, no, the word trunk itself, what does it mean? அது ஆங்கிலத்துல trunk அப்படினு வார்த்தை சொல்லும்போது அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? So can you imagine some saying elephant trunk? ட்ரங்க்னு சொல்லும் பொழுது இப்ப ஒரு யானைக்கு பாத்தீங்கன்னா முன்னுக்கு அப்படியே இருக்கும்ல மூக்கு மாதிரி, அதுதான் ட்ரங்க்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. Trunk, tree trunk. அதே நேரத்துல அதே வார்த்தை ஒரு மரக்கட்டைக்கும் பயன்படுத்துவாங்க. Swimming trunk. அதே நேரத்துல ஸ்விமிங் ட்ரங்க் கூட பயன்படுத்துவாங்க. Car trunk. கார் ட்ரங்க் கூட பயன்படுத்துவாங்க. A trunk road. ட்ரங்க் ரோட் என்று சொல்லுவார்கள். Okay, a place where you keep going. A trunk call. ட்ரங்க் கால் என்று பயன்படுத்துவார்கள். See, one word trunk. இந்த ஒரு வார்த்தை நல்லா கவனிங்க. ட்ரங்க்னு சொல்ல ஒரு வார்த்தையானது so many meaning towards that. பலவிதமான அர்த்தங்களை நாம் பார்க்கிறோம். This is how tongues is. இப்படிதான் அந்நிய பாஷையாக இருக்கிறது. When you speak, you don't understand. There's mystery. So 15
15 places, 15 group of people heard the language, one language in tongues, but heard it in their own native ஒரு language. நவமான பாஷை, அந்நிய பாஷை இவர்கள் கேட்டார். ஆனால் 15 பட்டணத்துக்காரர்கள் அவருடைய சொந்த தன் பாஷையிலே அவர்களை புரிந்து கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம். Okay, speaking in tongues, 1 Corinthians chapter 14 verse 39 says, அந்நிய பாஷை என்று சொல்லும் பொழுது 1 கொரிந்தியர் 14:39 வசனத்தில் நாம் வாசிக்கப்போமாக. let's read that verse. Therefore, Okay, வாசிங்க. Therefore, my brothers, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues. Amen. Amen. இப்படி இருக்க சகோதரரே, தீர்க்கர் தரிசனம் சொல்ல நாடுங்கள், அந்நிய மொழிகளை பேசுகிறதற்கு தடை பண்ணாதிருங்கள், சகலமும் நல்லொழுக்கமாய் ஒழுங்கான வகையிலும் செய்யப்பட கடவுது. Okay, eager to prophesy, but don't also forbid tongues. நல்லா It's கவனிங்க. important. தீர்க்க தரிசனம் நீங்க கடைப்பிடிங்கள். நீங்க தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டும், ஆனாலும் அந்நிய பாஷையை பேசுவதை நாம் தடை செய்யக்கூடாது. The Bible says very clearly, Paul says clearly, don't forbid. இங்க வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கணும். இதுதான் சொல்லுகிறது, நாம் அந்நிய பாஷையை பேசுவது என்ன செய்யக்கூடாது, தடை பண்ணக்கூடாது. Okay, that means don't stop. தடை பண்ணக்கூடாது. Okay, 1 Corinthians chapter 14 verse 40. அதே அதிகாரம் 14 அதிகாரம் 40வது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, But everything should be done in a fitting and orderly way. Okay, all right. சகலமும் நல் ஒழுக்கமாயும் ஒழுங்கான வகையிலும் செய்யப்பட கடவுது. Okay, but everything should be done in fitting and orderly way. சகலமும் நல்லொழுக்கமாயும் ஒழுங்கா செய்யப்பட கடவுது. I remember one experience. ஒரு அனுபவம் ஞாபகம் I இருக்கிறது. was in a different country. I don't want to mention the name of the country. நான் வேற ஒரு தேசத்துல இருந்தேன். அந்த நேரத்துல அந்த தேசம் என்னவென்று நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. We were invited to that nation. எங்கள் இருவரையும் அந்த தேசத்துக்கு அழைத்தார்கள். We were invited to this church to preach. Pastor Anna was invited to இந்த preach. குறிப்பிட்ட சபைக்கு எங்களை அப்படியாக ஊழியம் செய்வதற்கு எங்களை So we அழைத்தார்கள். told the pastor we will sit right at the back and we will just want to worship and be there, and later we will come to the front. அந்த போதகரை பார்த்து நாங்கள் சொன்னோம், அப்படியாக நாம் பின்புறத்தில் நாம் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், பரவாயில்ல, நீ ஆராதனை வேளையில் நாங்கள் அப்படியாக இந்த ஆராதனையை நாம் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறோம் Quite a என்று big சொல்லி. church and a lot of new people were coming. பெரிய சபை, அநேக புதிதான ஆத்துமாக்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள். And I remember this guy, he was new, because as they come in, those of them who are new have to fill up a card. எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும், இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு நபரானவர் அவர் ஒரு புதிதான ஒரு ஆத்மா. ஏனென்றால் யாரெல்லாம் புதிதாக வருகிறார்களோ அங்க ஒரு அட்டவணை இருக்கும், அந்த அட்டவணையில் அவர் பெயர்களை போட வேண்டும். So we were sitting at the back and observing. So this guy is a new believer. He's coming to the church. நாங்கள் பின்புறத்தில் உட்கார்ந்து அமர்ந்து கொண்டு இதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தோம். இவர் ஒரு புதிதான ஒரு ஆத்மா வந்தார். And here we had the banner dancers, tambourines and shofar blowers and so forth. இங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்துல ஒரு பேனர் டான்சர்ஸ், ஷோஃபா ப்ளோவர்ஸ் எல்லாம் அப்படியாக நடனமாடி So கொண்டிருந்தார்கள். I remember one sister, I think I cannot say carried away, because the Bible says we are to be in order. அதாவது இங்க பார்க்கும்போது ஒரு சகோதரியை நாங்கள் கவனித்தோம். வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா, நாம் ஒழுங்காவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. So anyway, I think she was carried away. அந்த சகோதரியை பார்க்கும் பொழுது அவங்க மெய் மறந்து இருந்தாங்க. She was praying in tongues and just doing the banners like this and so on. Very nice, very beautiful. அந்த சகோதரியை பார்க்கும் பொழுது அப்படியாக அந்நிய பாஷையில பேசி கையில இருக்கிற கொடிகளை வைத்து அப்படியே வீசி ஆராதி கொண்டிருந்தாங்க. அழகாக தான் இருந்தது. Then she went to this new believer. She didn't know, I think. She went இந்த to this புதிய வந்திருக்கிற அந்த ஆத்மா இடத்தில் சென்று அவங்க தெரியல and she நினைக்கிறேன். was praying in tongues and sweeping the banner on his face. அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, அந்நிய பாஷையில பேசி இப்ப இந்த கொடிய அந்த புதிய ஆத்மா முகத்தில் அல்லது மூஞ்சி மேல வீசுறாங்க. And he is going like this. இப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு, என்னடா என் மூஞ்சி மேல அடிபடுது. So it's like the banner was just rubbing on his face and she was praying in tongues over that guy. இப்ப நீங்க பார்க்கும் பொழுது இவங்க அந்நிய பாஷையில பேசி இப்ப என்ன செய்றாங்க, அந்த கொடியை எடுத்து இவர் மேல வீசுறாங்க. I was just thinking, will he ever come back to church again? நான் அப்படியாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன், இந்த அனுபவத்தை அவர் பெற்றுக்கொண்டார்ல, அவர் இதுக்கு அப்புறம் சபைக்கு வருவாரா? But after the whole service, I just had a word with him. I just say hello and just greeted him. ஆனாலும் சபை முடிந்த அந்த கூட்டம் முடிந்த பிறகு இப்படியாக அவர் இடத்தில் சென்று நான் கரங்களை கொடுத்து நாங்கள் பேச ஆரம்பித்தோம். Pastor Anna was talking to the pastor. I actually went to him and I just encouraged him. I said, I'm so sorry. I'm not from the church, but I said, I'm so sorry this has happened. Please come back again. ஸோ நான் அவர் இடத்துல போய் சொன்னேன், இந்த மாதிரி நான் இந்த சபை அங்கத்தினர் அல்ல, ஆனாலும் நடந்ததை நான் பார்த்தேன், நான் அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்கிறேன், மறுபடியும் நீங்க வாங்க என்று சொல்லி உற்சாகப்படுத்தினேன். So I want to let
let you know, praying in tongues and whatever that we do in Christ have to be orderly. நாம் அந்நிய பாஷை பேசுவதா இருந்தாலும் நாம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஊழியத்தை எது செய்தாலும் சகலமும் நல்லொழுக்கமாகவும் சரியாகவும் செய்யப்பட கடவும் I என்று நாம் remember வசனத்தை going வாசிக்கிறோம். as a young 17 years old, experienced this gift of tongue. People would just drop. It's okay. I understand on the slaying of the spirit and all that, but it should not damage someone else. I've seen people dropping on someone's leg and that person's leg is fractured. ஆமா, அந்நிய பாஷையில பேசும்பொழுது நீங்க அப்படியாக மெய் மருந்து சில காரியங்களை உங்களுடைய சில ஆக்ஷன்ஸை பார்க்கும்போது மற்றவங்களுக்கு அது அடிபடுற அளவுக்கோ அல்லது அந்த இடத்துல ஒரு சேதத்தை உண்டாக்க அளவுக்கு நீங்க போக வேண்டிய ஒரு அவசியம் அல்ல என்று நான் யோசிக்கிறேன். Okay, these are the early stage, the pioneering stage. All these injuries will happen. Okay, so but I want to let you know this Corinthians, book of Corinthians chapter 1 verse 40 says everything must be done orderly in the fitting ஒன்று manner. கொரிந்தியர் 14:40 வசனத்தில் வாசித்தது போல சகலமும் நல்லொழுக்கமாவையும் நாம் செய்ய கடவும் என்று Whether சொல்லுது. worship, whether ministering to people, whether gospel, everything must be accordingly to the word of God. அது ஆராதனையாக இருக்கட்டும் எந்த ஊழியமாக இருக்கட்டும் சரியாக நாம் அதை செய்ய வேண்டும். I'm sure Pastor Anil has already taught in one of our lessons how in book of Corinthians how Paul had to bring out this issue of speaking in tongues. இங்க ஒன்று கொரிந்தியரை பார்க்கும்போது இந்த சபையானது இங்க ஒரு 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 சிக்கல் இருந்தது அந்நிய பாஷையை பேசுவதில். அந்த சிக்கலை எப்படி அவர் அப்படியாக அழகாக பேசி சொல்லுவ செய்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Okay, please go back. It's all recorded. Session 1, 2 and 3. This is 4. All recorded. Go back and listen to all those. இதெல்லாம் நீங்க அப்புறம் நீங்க யூடியூப்லயும் கேட்கலாம், நீங்க பிறகு கூட இந்த காரியங்கள் கேட்கலாம். Okay, can we have a look at the next slide? Okay, tongues. அந்நிய பாஷை It's an initial manifestation of the baptism of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானுடைய வரங்கள், அந்த பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு இதுதான் ஆரம்ப அடையாளமாக Okay, இருக்கிறது. listen to this carefully. நல்லா கவனமா கேளுங்க. I'm sure Pastor Anil has already emphasized this. கண்டிப்பாக இது குறித்து நாம் அதிகமாக கண்டிப்பாக பாசன பேசியிருக்கிறார். When the Holy Spirit comes upon you, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்க மேல் இறங்கும் பொழுது one of the evidence அதுல ஒரு அடையாளம் is speaking in tongues. அந்நிய பாஷையில் நாம் பேச அல்லது நவமான பாஷையில் பேசுவது. I have to emphasize one of the evidence. நல்லா கவனிங்க, சொல்லுதென்றால் பல வரங்களில் ஒரு வாரம் என்ன இதுதான். Okay, so it is not the thing. So you cannot underestimate someone who have not received tongues and you have received tongues. That doesn't mean you are in a higher level of that person. ஓகே, நல்லா கவனிங்க. உங்களால அந்நிய பாஷை பேச முடியும், உங்க கூட இருக்கிற ஒரு நபருக்கு அந்நிய பாஷை பேச முடியவில்லை. ஆதலால் பரிசுத்த அதாவது ஆவிக்குரிய ரீதியில் நீங்கள் மேன்மையாகவும் அவங்க அப்படியாக தள்ளப்பட்டவர்கள் அல்லது தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அப்படியாக நீங்கள் யோசிக்கவே கூடாது. Okay, it is very wrong to think like that. அப்படி யோசித்தால் அது மிகவும் தவறான ஒரு விஷயம். They will receive according to his time as they desire more and more. அவர்கள் எப்ப பெற்றுக்கொள்வது என்று ஆண்டவர் அதை நிர்ணயிப்பார். அது அவங்களுடைய விருப்பத்தில் அடங்கி இருக்கிறது, அது அவங்களுடைய பசி தாகத்தில் அடங்கி இருக்கிறது. Okay, all right. Initial manifestation. ஆதலால் பல வரங்களில் இது ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. இந்த ஒரு வாரம் Next is it edifies the speaker. அடுத்ததாக அந்நிய பாஷை நீங்க பேசும்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு பக்தி விருத்தல் உண்டாகுகிறது. Later I'll tell you the benefits. All right. பிறகு நான் இந்த நன்மைகளை நான் குறித்து நான் Okay, பேசுகிறேன். and then of course it says it has been done orderly where the church addresses. I've already touched on இது that. இந்த காரியத்தை நாம் சரியாக ஒழுக்கமாக செய்ய வேண்டும் என்று முன்பாக நாம் பேசினோம். Okay. Can all speak in tongues? எல்லோரும் அந்நிய பாஷையை பேச முடியுமா? Okay, 1 Corinthians chapter 12 verse 27 to 30. வாசிக்க கேட்போமாக. 1 கொரிந்தியர் 12வது அதிகாரம் 27வது வசனங்களில் 30வது வசனங்களுக்கு வாசிக்க கேட்போமாக. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. And in the church, God has appointed first of all apostles, second prophets, third teachers, then workers of miracles, also those having gift of healing, those able to help others, those with gift of administration, and those speaking in different kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all have gift of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? But eagerly desire the greater gift. Amen. நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனியே உறுப்புகளாய் இருக்கிறீர்கள்.
தேவனானவர் சபையிலே முதலாவது அப்போஸ்தலரையும், இரண்டாவது தீர்க்கதரிசிகளையும், மூன்றாவது போதகர்களையும், பின்பு அற்புதங்களையும், பின்பு குணமாக்கும் வரங்களையும், ஊழியங்களையும், நிர்வாகம் செய்ய வல்லவர்களையும், பலவித மொழி பேசுபவர்களையும் ஏற்படுத்தினார். எல்லாரும் அப்போஸ்தலர்களா? எல்லாரும் தீர்க்கதரிசிகளா? எல்லாரும் போதகர்களா? அனைவரும் அற்புதங்களை செய்கிறவர்களா? எல்லாரும் குணமாக்கும் வரங்களுடையவர்களா? அனைவரும் அந்நிய மொழிகளை பேசுகிறவர்களா? எல்லாரும் பொருள் கூறுகிறவர்களா? இப்படி இருக்க முக்கியமான வரங்களை நாடுங்கள், இன்னும் அதிக மேன்மையான வழியை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். ஆமென். Okay. Can all believers, amen. Can all believers have potential in speaking in tongues? Yes. எல்லா விசுவாசிகளும் அந்நிய பாஷையில பேசக்கூடுமா? ஆம். Okay, it is given by the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவினால் ஏவப்பட்ட ஒரு பாஷை அது. Do believers receive a message in tongues? ஆனாலும் அந்நிய பாஷையில் நாம் ஒரு செய்தியை கொடுக்க முடியுமா? Okay, I will touch on that later. You will understand in detail. It's no. இது குறித்து நான் பிறகு விளக்குகிறேன். ஆனாலும் அதனுடைய பதில் என்னவென்றால் இல்லை. Can everyone speak in tongues to God? ஆண்டவரிடத்தில் எல்லோரும் அந்நிய பாஷையில பேசக்கூடுமா? Yes. ஆம். Can everyone receive a message from God in tongues? ஆண்டவரிடத்திலிருந்து ஒரு செய்தியை நாம் அந்நிய பாஷையில பெற்றுக்கொள்கிறோமா? Message. செய்தி No. இல்லை. Only some will receive this. ஒரு சிலருக்கு தான் இப்படிப்பட்ட வியாக்கியானம் செய்வதற்கு ஒரு வரம் இருக்கிறது. Okay? Like some are appointed as pastors, apostles and like that. Some are selected to be given a message in tongues. இங்கே பார்க்கும் பொழுது 5 விதமான ஊழியங்கள் எப்படி பிரிக்கப்பட்டதோ அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு தான் இப்படிப்பட்ட இந்த ஊழியத்தை பிரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Okay, so remember speaking in tongues is a promise for all Christians for all times. சோ நல்ல ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அந்நிய பாஷை பேசுவது இந்த வாக்குத்தத்தமானது எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எல்லா காலத்திலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Tongues is not a known human language. அதாவது அந்நிய பாஷை என்று சொல்லும் பொழுது அல்லது நவமான பாஷை என்று சொல்லும் பொழுது மனிதர்களே பேசுகிற பாஷை அல்ல. It's a language between God's spirit and your spirit. இது நம்முடைய ஆவிக்கும் தேவனுடைய ஆவிக்கும் உறவாடுகிற ஒரு உன்னதமான பாஷையாக இருக்கிறது. Okay, so it is not a human language. அதனால் இது மனிதன் உருவாக்கின ஒரு பாஷை அல்ல. Okay, tongues cannot be understood by man unless God enables us to understand. ஒரு அந்நிய பாஷையில் நம்ம அப்படியாக ஜெபம் பண்ணும் பொழுது அல்லது பேசும் பொழுது மனிதனால் அது புரிந்து கொள்ள முடியாது. அது இல்ல ஒரு நபருக்கு அந்த வரம் இல்லாவிட்டால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Okay, so be clear on that. All right, next slide. All right. The initial manifestation of baptism of being baptized in the spirit is speaking tongues, like what I said just அதாவது now. பரிசுத்த ஆவியினால் நான் ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லும்போது அது ஒரு ஆரம்ப அடையாளம். இதுதான் இருக்க வேண்டும் அல்ல, ஆனால் அது ஒரு ஆரம்ப அடையாளத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்நிய பாஷையிலே பேசுவது. Okay, although all Christians can speak in tongues potentially, not all appointed to receive the message in tongues. சொன்ன மாதிரி எல்லோரும் நம்ம அந்நிய பாஷையில பேச முடிந்தாலும் எல்லோருக்கும் அதாவது நமக்கு அந்நிய பாஷையில செய்திகள் கிடைப்பதல்ல. Okay, we can pray in tongues during worship individually or corporately, but when addressing the church, it must be made intelligible through an interpretation. That means if you get a message from God, you must have an interpreter to interpret your tongue. ஓகே, நல்லா கவனிங்க. நீங்கள் அந்நிய பாஷையில நீங்க தனிப்பட்ட முறையில் நீங்க ஆராதிக்கும் போது ஜெபிக்கலாம், கூடி ஆராதிக்கும் போது அந்நிய பாஷையில பேசலாம். ஆனாலும் ஒரு சபை கிட்ட நீங்கள் பேசும் பொழுது நீங்கள் அந்நிய பாஷையில பேச முடியாது. அது அவங்களுக்கு புரிகிற பாஷையில் தான் நீங்கள் பேச வேண்டும். நீங்கள் அந்நிய பாஷையை வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டுமென்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு வரமுள்ள ஒரு ஆள் நமக்கு இருக்க வேண்டும். Yeah, not the normal interpreter, a gift of interpreter. அந்நிய பாஷையை நம் மொழி பேர்ப்பதுக்கு அல்லது அந்நிய பாஷையை வியாக்கியானம் செய்வதற்கு ஒரு நபர் இருக்க வேண்டும். Okay, after this we are going to hear testimonies. I need to take 15 minutes of your time. இதுக்கு பிறகு நம்ம சில சாட்சிகளை கேட்க போகிறோம். இன்னும் 15 நிமிஷம் உங்ககிட்ட நான் எடுக்க போகிறேன். Okay, let's look at the next slide. அடுத்ததாக Okay, the Bible says not to forbid speaking in tongues. அந்நிய பாஷை பேசுவதை நாம் தடை செய்யக்கூடாது என்று நாம் வேதத்தில் வாசித்தோம். But the Bible asks us to orderly conduct whether it is tongues or prophecy. ஆனா அது அங்க ஒரு ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டும், ஒரு ஒழுங்கான ரீதியில் நாம் அதை வழிநடத்த வேண்டும். Okay, before I continue into the second part, is there a testimony? நாம் அடுத்த பாகத்துக்கு அதாவது அடுத்து நம்ம தொடர்றதுக்கு முன்பாகவே
எந்த யாருக்காச்சும் சாட்சி இருக்கிறதா சொல்லுவதுக்கு? I want to encourage you testimonies to glorify God, to edify each one of us. உங்களுக்கு நான் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். சாட்சி என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு நபரை நாம் உற்சாகப்படுத்துவதற்கும் அவர்களுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்குவதற்கும். And due to time, please be straightforward what happened to you. நேரம் காரணத்தினால நீங்க சொல்ல வேண்டிய சாட்சி நேராக தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் சொல்லிருங்க. Okay, the testimony is, did you receive the baptism of the Holy Spirit? Did you speak in tongues during these sessions? என்ன சாட்சி என்றால் இந்த நம்ம பாடத்தை நடத்துகிறோம் அல்லவா, இந்த பாடத்தின் நடுவில் அல்லது பாடத்தை ஓடிக்கொண்டு இருக்கிற வேளையில இந்த போதனையில நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் நவமான பாஷையை பேசுவதற்கு அந்த வரத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறா இல்லையா? This is an opening for those who have experienced speaking in tongues for the first time. இது யாருக்கு என்றால் முதல் முறையாக நான் பெற்றுக்கொண்டேன்னு சொல்லுவர்களுக்கு தான் இந்த சாட்சி நேரம் கொடுக்கப்படுகிறது. Pastor Matthias is handling the technical side and also interpreting. I want to thank him so much. He will control and see who's putting up their hands and switch on the unmute them. ஓகே, நீங்க சாட்சி உங்களுக்கு இருக்குமானால் நீங்க ஜஸ்ட் அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க சொல்லலாம். ஓகே, சாட்சி நேரம். அதாவது நான் இந்த போதனையை கேட்கையில், அதாவது இந்த 2-3 வாரமாக நான் வந்தேன், இது மூலியமாக நான் சாட்சி, அதாவது நான் அந்நிய பாஷை பேச அந்த வரத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன், இதுதான் முதல் அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லுவவர்களுக்கு சாட்சி சொல்லலாம். Okay, because of time, you got to do it quickly. நேரத்தை நிமித்தம் நீங்கள் உடனடியாக செய்தால் நல்லா இருக்கும். I'm not going to call your name. Some of you have WhatsApp, so you have WhatsApped me. I'm not going to call you specifically. If you are the one, I want you to unmute and just confess and give glory to God. ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் யாருன்னு. ஸோ அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துவோமாக. Those of you who can't, you don't know how to unmute, you can ask anyone next to you to help you unmute and speak. Yeah. ஓகே, நீங்கள் Yeah. Carry on. Who's that? Hello. Your name, please. Hello, Davamni. Hello. ஹலோ, எஸ், சொல்லுங்க. பாஸ்டர், விளங்குது, பேசுங்க. அதாவது பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுனது பத்தி தான் சாட்சி சொல்ல சொல்றீங்க. சாட்சி என்னன்னா, நீங்க இந்த பாடத்தை கேட்ட பிறகு நீங்க இத்தனை போதனை வந்த பிறகு நான் முதல் முறையாக அந்நிய பாஷையில பேசுறேன், எனக்கு அந்த வரம் கிடைச்சிருச்சு அப்படி சொல்லுவவர்களுக்கு நீங்க சாட்சி சொல்லலாம். ஓ, சாரிலா பாஸ்டர், நான் இன்னைக்கு தான் அதை போயிருக்கேன். நான் முதல்ல ஞானஸ்தானத்தை எடுத்து ரட்சிக்கப்பட்டு அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி பேசினா அதை பத்தி சொல்ல சொன்னீங்கன்னு நினைச்சேன். ஆனா இந்த பாடத்துல நான் இன்னைக்கு தான் போந்திருக்கேன் பாஸ்டர், சாரி. அது ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், தேங்க் யூ. தொடர்ந்து பேசுங்க சிஸ்டர். அன்னி பேசுங்க. வெரி குட். Sister Stephanie, you WhatsApped me that your daughter's experience speaking in tongues, so I have no choice to call because of time. You want to testify? Shalom, Pastor. Shalom to Shalom. you. Can you hear me? Very Yes. well, thank you. My name is Abisha. I am 8 years old. Okay, you can carry I on, want ma. to share about how I got the gift of the Holy Spirit. Yeah, please, Abisha, so nice to hear you. On the first Sunday, on the first lesson of the baptism of the Holy Spirit, when Pastor Arnold was preaching, I just felt that something was telling me, just speak in tongues, the Holy Spirit will guide me. But I thought it was a bad thought, so I just forgot about it. And then I was writing my notes about what Pastor Arnold was preaching. I was writing my notes. Then at the end of the session, when Pastor Santana was praying, I just felt the thought again, just pray in tongues, the Holy Spirit will guide you. Then I trusted the Holy Spirit that the Holy Spirit will guide me. I just started speaking in tongues and everything came out so perfectly and fluently. Wow, praise the Lord, praise the Lord. Abia, Karthus. can you just speak in tongues right now?
You can unmute and just pray. Close your eyes and just pray in tongues. Shikarabanya and the Rikorolya and the Shikaranya and the Rikoranya, Sakaranya, Akaranya, Sikaranya, and the Shikaranya and the Yakaranya and the Rokoranya, Sikaranya, Akaranya and the Praise you, Jesus. Shikaranya Thank you, Lord. and the Rikoranya. Hallelujah. Wonderful. I'm going to pray for you. I'm going to pray for you, Abhi. As you're praying, girl, I'm going to pray for you. Timothy? In the name of Jesus. I'm going to mute those who are. Yeah. Abhi, as you're praying in tongues, girl, you can unmute. You can pray in tongues. I'm just going to pray for you. Father, I pray and I release an anointing over this child at the age of 8, oh God. You have blessed her with this wonderful language, oh God. I pray that this will be a great weapon in her hands, Abba Father. Lord, it will be also a blessing to many, Abba Father. Lord, I pray, oh God, a prophetic anointing to be released over her. Let there be signs and wonders happening as she gets into this new language, this divine language, Abba Father. I praise you and I thank you, God, that she will discover great mysteries, Abba Father. Amen. Lord, bless her family, Abba Father. In Jesus' name, I dedicate this beautiful language, of God. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, so you got to continue praying. You cannot stop. You got to continue praying. Amen. Anyone else? Thank you, Pastor. God bless you, Ma. ஓகே, வேறு யாராவதுக்கு இதுதான் முதல் முறையாக இந்த 2-3 வாரமாக எனக்கு முதல் அனுபவம் கிடைத்திருக்கிறது, அந்நிய பாஷை நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. நீங்கள் உங்கள் சாட்சி சொல்லலாம். Okay, we're going to do it quickly because of time. Is Simon around? Simon Moses. Okay. Simon Moses said this. He remembered receiving the gift of tongues. சைமன் மோசஸ் அவர் நம்மளுடைய இந்த பாடத்துக்கு வந்திருந்தாரு. அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது இந்த வரத்தை பெற்றுக்கொண்டார்னு சொல்லி. But he did not practice. ஆனால் இந்த வரத்தை பெற்றுக்கொண்டார் ஞாபகம் இருக்கிறது, ஆனால் இந்த காரியத்தை அவர் தொடர்ந்து செய்யவில்லை. So during this lesson he was reminded by the Holy Spirit, son, you have received it before. ஆனாலும் இந்த பாடத்தை அவர் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் நினைவு ஊட்டினார் என்னவென்றால், நீ இந்த காரியத்தை பெற்றுக்கொண்டு விட்டாய் என்று சொல்லி. So when he called me, I told him to speak. அவர் என்னை கூப்பிட்டு அழைத்து பேசும்பொழுது அவர் நான் அப்படியாக அந்நிய பாஷையில் பேச சொல்லி நான் சொன்னேன். So I said, you have to now shut yourself in the room, start to speak, revive back. Okay, the tongues gift is given to you. It's not taken away, but you got to use it. You got to practice it. அப்பொழுது நான் சொன்னேன், நீங்கள் அறைக்குள்ள சென்று உங்கள் ஜெப வேளையில் இப்படியாக அதிக நேரமாக நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் அந்நிய பாஷையில் பேச வேண்டும். இது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வரமாக இருக்கிறது. அதனால் இந்த வரத்தை பயன்படுத்துங்க, அதிக நேரத்தில் இது பயன்படுத்தி சொல்லுங்க என்று சொல்லி நான் So I thank God உற்சாகப்படுத்தினேன். during the sessions, I thank God the Holy Spirit reminded him and stirred again. He too allow the Spirit to infill him and he started to use tongues. ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் என்றால் சைமனுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் அப்படியாக நினைவூற்றி இந்த வரத்தை பயன்படுத்த சொல்லி இந்த மாதிரி உற்சாகத்தை கொடுத்தார். And he also shared some testimonies what happened when he started to pray in பிறகு அவர் tongues. அந்த சாட்சிகளை சொன்னார். இப்படியாக அவர் அந்நிய பாஷையை பேசின பிறகு என்னென்ன அவர் வாழ்க்கையில என்னென்ன காரியம் நடந்தது என்று சொல்லி ஒரு சாட்சிகளை சொன்னார். Glory to God. கர்த்தருக்கே மகிமை. Okay. If there is none, I'm going to continue quickly because time is up here. சரி, நம்ம இப்பொழுது தொடர்ந்து பாடத்துக்கு செல்வோமாக. Okay. To pray in tongues, the very important key, it's not there. I'm going to change that word stemmer there. But let me just talk to you before we show you the PowerPoint. You got to be yield to the Spirit. அதாவது நாம் அந்நிய பாஷையில பேச வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆவியிலே அந்த காரியத்தை நாம் விரும்ப வேண்டும். Two areas that you got to yield your spirit to, your mind to. Number one, your mind. நம்மளுடைய சிந்தை. Okay. Trying to understand tongues, believe me, you are not going to get an answer. அந்நிய பாஷையை நான் புரிந்து கொள்ள you will get an answer to the scriptures, but trying to understand, no, I have to understand, no, you have to yield to the Spirit. இங்கே அந்நிய பாஷையை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், என்னுடைய சிந்தை என்ன பேசுகிறது என்று நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் முயற்சித்தாலும்
அது நீங்கள் அப்படியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆவியானவர் உங்களை எப்படி வழி நடத்துகிறாரோ அந்த மாதிரி தான் நீங்க போக வேண்டும். Because it's not man's language, it's not the world's language. ஏனென்றால் இது உலகம் ஏற்படுத்தின ஒரு மொழி அல்ல. So trying to use your intellectual mind to understand the things of divine, it's going to be difficult for you. ஆதலால் நம் அறிவுபூர்வமாக இந்த காரியத்தை எப்படி உருவாக்க முடியும், அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று நீங்கள் இந்த காரியத்தை செய்ய முயற்சித்தால் அது உங்களுக்கு வேலை So செய்யாது. two important areas. ரெண்டு முக்கியமான காரியங்கள். Yield your mind, that means simply surrender to God. உங்களுடைய சிந்தையானது ஆண்டவரிடத்தில் நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். Okay, number 2, இரண்டாவது, your vocal is important. உங்களுடைய குரல். Throughout the session, Pastor Arnold has been teaching us, saying the Holy Spirit will give you the utterance, but it is you that have to speak. அதாவது பரிசுத்த ஆவி நம்ம போதகருக்கு முன்பாக சொல்லியிருந்தா பரிசுத்த ஆவியானவர் நாம் பேசுவதற்கு அது நம்மளுக்கு அந்த பலத்தை தருவார், நாம் தான் அதை பேச வேண்டும். It's your free will, free choice to speak. அப்படி என்றால் நாம் தான் பேச வேண்டும், நாம் தான் வாயை திறந்து நாம் பேச வேண்டும். Holy Spirit speak, Holy Spirit speak. பரிசுத்த ஆவியானவரே பேசும், அந்நிய பாஷை எனக்கு வரத்தை தாரும் என்று நம்ம அப்படி ஜெபம் பண்ணும்போது, Holy Spirit, I want to speak in tongues. Holy Spirit, can you speak? நான் பேசணும் ஆண்டவரே, எனக்கு நீர் கற்று தாரும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது He has given you. நமக்கு அந்த பலத்தை அல்லது அது பேசுவதற்கு நமக்கு அந்த திராணியை தருகிறார். You have to say it out. நாம் செய்வது எல்லாமே நம் வாய்களை திறந்து பேசுவதுதான். You are the mouthpiece. நாம் தான் அந்த இடத்துல ஒரு நாவாக இருக்க வேண்டும். Like we pray for the sick. நாம் ஒரு சீக்காளிக்கு ஜெபம் பண்ணும்போது, God heal the sick, God heal the sick. It's not a wrong term. ஆண்டவரே இவருடைய வியாதியை குணப்படுத்தும் என்று சொல்லும் பொழுது அது தவறல்ல. The Bible says He has given you a delicate authority. He has given you for you to command it in the name of Jesus. ஆனால் வேத வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, ஆண்டவர் நமக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார், அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், ஜெபிக்க வேண்டும். God can heal. ஆண்டவர் சுகப்படுத்துவார். But He wants to use you as a vessel to call upon His name to demonstrate His power. ஆனாலும் ஆண்டவர் நம்மளை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி அந்த இடத்துல அவங்க குணம் ஆவதற்கு நம்மளை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்த So விரும்புகிறார். like manner, அதே போல you are the vocal. நீங்கள் தான் அந்த குரலாக இருக்க He வேண்டும். has baptized you. அவர் நமக்கு ஞானஸ்தானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். It is you who will exercise the tongues. நீங்கள் தான் அந்த அந்நிய பாஷையை பேசுவதற்கு முயற்சி செய்து சொல்றதுக்கு பதிலாக வாய்களை திறந்து நீங்கள் பேச வேண்டும். So two areas you have to remember. ரெண்டு பகுதி நீங்கள் உங்களுடைய சிந்தனையை வைத்திருக்க வேண்டும். One is your mind has to surrender. முதலாவதாக நம்முடைய சிந்தையை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். Number 2, இரண்டாவது, open your mouth and speak. வாய்களை திறந்து நாம் பேச ஆரம்பிக்க வேண்டும். Okay, I know time is up. Just give me for a few more minutes. I remember when I was a youngster, I loved to prophesy. நான் அப்படியாக ஒரு வாலிப நாட்களில் இப்படியாக எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. எனக்கு இந்த மாதிரி Prophesy, தீர்க்கதரிசனம். தீர்க்கதரிசன வார்த்தை சொல்வதற்கு எனக்கு ரொம்ப விருப்பமாக I இருக்கும். will be watching everybody prophesying and I'll get excited. எல்லோரும் தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை உரைக்கும் பொழுது அதை பார்த்து நான் உற்சாகம் அடைவேன். And I say, I eager for this, I eager for this. அதை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கும், நானும் செய்ய வேண்டும் என்று But சொல்லி. inside of me, I know something is bubbling up, bubbling to release that word. எனக்குள்ளாக ஏதோ ஒரு கிளர்ச்சி, ஒரு காரியம் உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கும், ஏதோ வார்த்தையை பேசுவதற்கு. But I will not speak. ஆனா நான் பேச மாட்டேன். Because I'm so scared the words will come out wrongly. ஏனென்றால் எனக்கு என்ன பயம்னா, நான் பேசி அது தவறாகி விட்டது என்றால், நான் பேசி அது நடக்காவிட்டால் என்றால் என்று சொல்லி ஒரு பயம். What if I say something, what it offend someone or hurt நான் someone? ஏதாவது சொல்லி யாராவது புண்படுத்தி விட்டனா அப்படி சொல்லி ஒரு Or what பயம். if people laugh at me? நான் ஏதாவது சொல்லி ஒரு சிலர் என்னை பார்த்து நகைத்தார்களா அப்படி சொல்லி எனக்கு But I பயம். know something is bubbling in my spirit. ஆனாலும் ஏதோ ஒரு காரியம் எனக்குள்ளாக கிளர்ச்சி உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறது நான் My அறிகிறேன். personal experience. இது என்னுடைய சொந்த அனுபவம். When I stop, நான் இந்த காரியத்தை பேசக்கூடாது என்று சிந்தையிலே அதை அடக்கி வைக்கும் பொழுது my both ears will be very hot. என்னுடைய காதுகள், என் காது பகுதியில் இப்படியாக சூடாக இருக்கும். My face will be very hot. என்னுடைய முகம் பகுதியை பார்க்கும்போது சூடாக And I'll இருக்கும். go to my leader and I say, "This something is bubbling, but I'm stopping. I don't want to speak." என்னுடைய மூப்பர் எடுத்து போய் சொல்லுவேன், நான் பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன், ஆனால் நான் என்னால் பேச முடியவில்லை, ஏதோ ஒரு காரியம் நிற்பாட்டி கொண்டிருக்கிறது என்று This is சொல்லி. what the leader will say. இதுதான் அந்த தலைவர் சொல்லுவார். That is my own brother. அதுதான் என்னுடைய அண்ணன். He said, "It is not your words. உன்னுடைய வார்த்தை அல்ல, It is not about you.
உன்னை குறித்து அல்ல. Is the Holy Spirit giving you that word? ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு கொடுக்கிற வார்த்தைகள். If you don't speak it out, நீ பேசாவிட்டால் you are responsible. அதற்கு நீதான் பொறுப்பு. You have to give an account to God. நீர்தான் அது கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். From that day I repented. அன்று முதல் நான் அப்படியாக மனம் திரும்பினேன். I don't speak as I like only until and the Spirit of God releases that word. பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்ப என்னிடத்தில் பேசுகிறாரோ அப்ப நான் பேச நான் ஆயத்தமாக So இருப்பேன். remember, all this gifting and talent, it's not about you. ஆதலால் இந்த வரமானது இந்த தாளதானது இது நம்மை குறித்து அல்ல. It's not about me. இது என்னை குறித்து அல்ல. Is to build God's kingdom, to edify God's kingdom, to be a blessing to those who do not know who Jesus is. ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கும் பிறர் ஆண்டவருக்கு யாரெல்லாம் அறியாம இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தேவனை அறிவதற்கும் இது ஒரு நல்ல சாக்கியமாக So if பயன்படுத்த there's a வேண்டும். lot of reasoning in your mind, அதனால் உங்களுடைய சிந்தையில அநேக போராட்டங்கள் and இருக்குமானால் you are stopping the Spirit of God vocally, அந்த போராட்டின் நிமித்தமாய் நீங்கள் பேசாமல் இருப்பீர்களானால் is a day to repent. இன்றைக்கு நீங்கள் மனம் திரும்புகிற நாள். It is God who giving it to you. ஏனென்றால் ஆண்டவர் தான் உங்களிடத்தில் தருகிறார். Okay, very quickly, மிக சீக்கிரமாக 3 levels of speaking in tongues. ஓகே 3 கட்டங்கள் இருக்கிறது அந்நிய பாஷை பேசுவதில். Okay. One is beginning level. PowerPoint. Okay, it's a beginning level. All right. Is it there? Forgive me for I'm taking your time. ஓகே முதல் கட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது நேரத்தை நான் எடுத்து விட்டேன், சோ அதனால மன்னித்துடுங்கள். Because this is the last session. ஏனென்றால் இது கடைசி பாகமாக இருக்கிறது. Let us remember, every time is given in the time of God, in the presence of God, is an investment internal. சோ ஆதலால் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நாம் செலவு செய்கிற ஒவ்வொரு நேரமும் அது அப்படியாக இருக்கிறதால் அது முதலீடு செய்கிறோம் நம்ம. Okay, it's a first level is a beginning of language. It's a beginning level. இதுதான் முதல் கட்டமாக இருக்கிறது, மொழியின் ஆரம்பம். Okay, on the first level of praying in tongues, we start with I would not use the words stammering. I will use a beginning like a baby. அதாவது ஒரு சிறு குழந்தையை போல எப்படி பேச ஆரம்பிக்கிறதோ அதே மாதிரி தான் அந்நிய பாஷையில பேசும்பொழுது ஒரு குழந்தை எப்படி ஒரு மொழியை பேச ஆரம்பிக்கிறதோ அதே போல தான் இருக்கும். We have not learned to release the flow of tongues fully. அந்த இடத்துல அந்த நேரத்தில் பார்க்கும்போது முதல் கட்டத்தில் நாம் முழுமையாக எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நாம் பேச ஆரம்பிக்க மாட்டோம். Very quickly. மிக சீக்கிரமா. One of you here, can you tell me when you first spoke in tongues, how was the sounding of your tongue? இங்க இருக்கிற ஒரு நபராச்சும் சொல்லுங்க, நீங்கள் முதலாக உங்களுடைய அந்நிய பாஷை பேசும் பொழுது எப்படி இருந்தது உங்களுடைய அனுபவம்? Very quickly, one of you. Repeating the same. Tell me, Sister Judy. Is that Pastor Judy? Are you there? Yes, Pastor. Okay, tell me, Pastor Judy, what was the syllabus? What was the syllabus of the language? First I was so scared to tell, but just telling the same word over and over again. All right, tell me that word. I forgot about that word. Because many years, right? Who can remember? 20 years ago. Patricia. Okay, Patricia. Sister Patricia from Australia. Okay. My first syllabus was, because they said just say the first word that you think from inside. The first thing came out was Rama. Because Ma, like mother, it's like a baby language. So it's just first with Ma, and then it went to Rama, and then after that I don't know. After that it's a long story. And how long was Ra and Ma? Just Rama, Rasharabha. Then it just flew. How long was it? How long was the duration? Within just a few seconds. It's just seconds. No, what I meant is, did it take few months? Days, months, years. Years? Yes. Yes. Okay. Because I asked yes. All right. Yes. See, mine was la 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 at the age of 17. I was thinking, what am I saying? But believe me, that la 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 or Rama Rama or Baba Baba, it was so precious at that moment. Agree, Pastor Judy? Yes, Pastor, yes. Agree, Sister Sharon? Yes. So, initial state, it will sound like that. ஆரம்ப நாட்களில் இப்படியாக நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசும் பொழுது ஏதோ 2-3
காரியங்களை தான் அல்லது ரிப்பீட்டடான ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம Son, செய்வோம். how about you? What you start? How you started? அது ரகசிய பாசனால என்னால சொல்ல முடியல. He's telling he cannot remember. Okay, so some of them will say ba 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 la ba la ba la ba. You know, that's kind of thing. Don't feel shy. Don't feel what am I saying? Carry on, carry on. அதாவது உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஆரம்ப நேரத்துல ஆரம்ப நாட்களில் இப்படி மொழி உங்களுக்கு இப்பதான் புதுசா வரீங்க, புதுசா கற்றுக்கொள்ளுங்க, புதுசா நீங்க பேசுறீங்க, இப்படிப்பட்ட சில ரிப்பீட்டட் வார்த்தைகள் வரும்போது நீங்க அதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். That is the beginning stage. ஏனென்றால் இதுதான் ஆரம்ப மொழியாக இருக்கிறது. Like a child will say like if you were asked my grandson Josiah, who is only going to be 2, he's 2, he will probably say but he's quite good telling all the alphabet, but the child will say a many times, all right? So it's a beginning stage. So நீங்க ஆரம்ப ஒரு குழந்தையை பார்க்கும் பொழுது ஒரு குழந்தையான ஒரு மொழியை பேச வேண்டுமானால் ஒரு சில வார்த்தைகளை மறுபடியுமாக சொல்லிக் கொண்டிருப்பார், அப்படியாக பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பார்கள், அப்படிதான் இருக்கும். Okay, because of time, let's go to the second level. It's kind of a language comes. இரண்டாவது கட்டத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு மொழியாக அது ஏற்படும். Since you are pressing is like a tap water. You on the tap water, slowly the water will slowly gush, more water will come out. So it's kind of a language is given. இப்போ என்ன ஆகிறது என்றால் ஒரு தண்ணி ஒரு பைப் ஒரு திறக்கும் பொழுது அந்த தண்ணி மெதுமெதுவாக வருகிறதுல அதே மாதிரி நீங்கள் பேச 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 மெதுமெதுவாக ஒரு நீரூற்று போல உங்க வாழ்க்கையில் அது ஏற்படும். Okay, it's like a tap. It's an unending flow. It will just flow out. It's no more la 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 or rama rama, ba ba ba. No, you will start speaking. If I were to ask Sister Judy, Pastor Judy, now how do you speak? Can you speak loudly a bit? Okay, Pastor. Carry on. Okay, you want me to speak, Pastor? Yes. Okay. Shada Rama Kuraba Shanda Leke Rakarubo. Nana Sandalino Kuribi Shidala Nafu Sandala Wakurobo Kalenekiri. Amen. Amen. It's no more that. It's no more that la 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 or raba shata la masi andere ria roboki andere ria la basande hikala ma kande. What happened? You have a language coming forth. இங்க என்ன நடக்கிறது என்றால் இப்ப நம்ம தொடர்ந்து ஒரே வார்த்தையோ அல்லது ஒரே காரியத்தை பேசுறது இல்ல, போக போக இது அப்படியாக மாறப்பட்டு இப்ப பல வார்த்தைகளை நாம் காண முடியும். வித்தியாசமான obedience is from the beginning. God says, okay, now I'll entrust more and you will start speaking. உங்களுக்கு கீழ்ப்படிதலானது என்ன ஆகும் என்றால் ஆண்டவர் இன்னும் அதிகமாக உங்களுக்கு நம்பி அல்லது நீர் அப்படியாக உண்மையாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு நீரூற்றை போல தருவார். Okay, the third level, மூன்றாவது கட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது is the various language. What happened? The third level is a person can possibly move in their tongue, can flow in different languages. மூன்றாவது கட்டத்தை பார்க்கும்போது வெவ்வேறு மொழிகளை போல அது மாற ஆரம்பிக்கும். அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இப்படியாக ஒரு மொழியில எப்படி அநேக வார்த்தைகள் இருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட அந்நிய பாஷையில வார்த்தைகள் அதிகமாக இருப்பதை நீங்கள் உணர முடியும். This is where God gives you a message and you're able to speak in tongues, and the gift of interpreter can interpret the tongue. இங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு அந்த அந்நிய பாஷை அந்த வரத்தை கொடுக்கும் பொழுது உங்களோடு இருக்கிற யாராவது அது மொழிபெயர்ப்பதற்கு அல்லது வியாக்கியானம் செய்வதற்கு இருந்தார்கள், ஆனால் அவர்கள் அந்த வியாக்கியானம் செய்வார்கள். I've experienced this in Indonesia, speaking in tongues, and suddenly my tongues was totally different. I knew there was a different various kind of language was coming forth. நான் இந்த இந்தோனேஷியா தேசத்தில் இந்த அனுபவத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். இப்படியாக நான் அந்நிய பாஷை பேசும்பொழுது திடீரென்று அந்த மொழி அப்படியாக பலவிதமான மொழியா மாறினதை நான் உணர்ந்தேன். Next to me a pastor, the Indonesian pastor, she was actually interpreting the gift of tongue that I was speaking. வெவ்வேறு வார்த்தைகள் பலவிதமான புதிய வார்த்தைகள் இருக்கிறதை நான் உணர்ந்து என்னோட மொழிபெயர்த்து கொண்டிருக்கிற அவர்கள் அந்த வார்த்தைகளை நான் பேசுகிற அந்நிய பாஷையை அவர்கள் வியாக்கியானம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். So this is the third level where you see various language come, and God, the first two levels, like you are speaking to God, it's a mystery you cannot understand, but the third level is God speaking to you and you're speaking, and the gift of interpreter interpreting for you. இப்போ இந்த மூன்றாவது கட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் இடத்தில் நீங்க அந்நிய பாஷை பேசுறீங்க, பிறகு ஆண்டவர் உங்க இடத்துல அந்த நீரூற்றை போல உங்களுக்கு
அந்த அந்த வரத்தை அதிகரிக்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ளாக ஒரு ஆள் நபர் அப்படியாக அதை வியாக்கரணம் செய்வது நீங்க பார்க்க முடியும். Okay, I'll finish with the 7 benefits. I'm not going to go touch deeper. When you the benefit is when you speak in tongues. We are not going to read the scriptures. It's recorded. You can listen to it later. You will have sensitivity of the Holy Spirit's presence. நீங்கள் அந்நிய பாஷையிலே பேசும் பொழுது என்ன நடக்கும் என்றால் பரிசுத்த ஆவியின் உணர்திறனை அறிந்து கொள்வீர்கள் அவருடைய பிரசன்னத்தை. 15 minutes, half an hour, just pray in tongues. You know there's a person of the Holy Spirit is getting closer to you. அதாவது அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் இப்படியாக நீங்க அந்நிய பாஷையிலே ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் அவர் உங்களோடு இருப்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வீர்கள். Okay, sensitivity in the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியான் அல்லது அவர் பிரசன்னத்தை உணர்வது. Number 2. இரண்டாவதாக your faith is stimulated. நம்முடைய விசுவாசமானது அது வளரச் செய்யும். Something that is impossible, second this one. Something that is impossible, you find, you pray in tongues, you will next minute you say, I know God is going to do it. கடினமான ஒரு சிச்சுவேஷன் அல்லது கடினமான ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசும்பொழுது இந்த கடினமான சூழ்நிலை ஆண்டவர் கண்டிப்பாக எனக்கு இது மாற்றி அமைப்பார் என்று சொல்லி ஒரு விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள வளரும். Your faith is stimulated. உங்களுடைய விசுவாசமானது அந்த இடத்துல வளரும். Okay, number 3. மூன்றாவதாக when you speak in tongues, it's a private conversation with your God. நீங்கள் அந்நிய பாஷையை பேசும்பொழுது அது உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்குரிய ஒரு ரகசிய பாஷையாக இருக்கிறது. Beautiful, right? அழகான ஒரு பாஷை அல்லவா? Shut the room and I'm going to go and talk to God. Ho rabba shandarariala and listen to what God is saying. நீங்கள் அறைக்குள்ளாக அப்படியாக நீங்க ரூமுக்குள்ளாக போய்ட்டு நான் ஆண்டவரிடத்தில் பேச போகிறேன்னு சொல்லி நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசும்போது இவ்வளவு ஒரு அழகான காரியமாக Rather இருக்கிறது. than speaking your secrets to a human, go and speak to God because you will get direction. உங்களுடைய ரகசியங்களை எடுத்து மனிதரிடத்தில் கொடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ரகசிய பாஷைகளை வைத்து தேவனிடத்தில் பேசுங்க. Amen. Number 4. நான்காவதாக Tongue helps to develop your prayer life, which is அந்நிய true. பாஷையில நீங்க பேசும்போது உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கை அது அதிகரிக்க உதவி செய்யும், அது உண்மை. Try speaking in tongues. நீங்க அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பிங்க. You want to spend more time in prayer. இன்னும் அதிகமாக நீங்க ஜெபத்தில் தரித்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள். Again, let me repeat this. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். Try speaking in tongues. அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பிங்க. It will draw you more deeper in prayer. இன்னும் அதிகமாக நான் ஜெபத்தில் தரித்திருக்க வேண்டும் என்று நீங்க You விரும்புவீர்கள். want to spend more time. இன்னும் அதிகமான நேரத்தை நான் செலவு செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள். Number 5. ஐந்தாவதாக Okay, it says it will strengthen you with might in your inner power. You find your inner power is charged like a battery. நீ என்ன செய்யும் என்றால் நீங்க அந்நிய பாஷை பேசும்பொழுது உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற உள்ளான மனுஷனை அதை பலப்படுத்தும். Okay, you want your battery to be powerful, you got to charge the battery, right? 100%. நீங்க ஒரு பேட்டரி வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த பேட்டரி வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்க அந்த பேட்டரி சார்ஜ் பண்ண So வேண்டும். like manner to charge your inner man, pray in tongues. அதனால் உங்கள் உள்ளான மனுஷன் அப்படியாக ஒரு பலன் அடைய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அந்நிய பாஷையில பேச 2 வேண்டும். more, I will close. இரண்டு காரியங்கள். A sign to unbelievers. அதாவது அவிசுவாசிகளுக்கு ஒரு அடையாளமாக மாறிவிடும். Meaning, அப்படி என்றால் you pray in tongues. நீங்கள் அந்நிய பாஷை பேசும் பொழுது God gives you a word of prophecy. அந்த இடத்துல ஆண்டவர் ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தை And you தருகிறார். prophesy or you speak to someone who do not know Jesus. அந்த வார்த்தை அதாவது நீங்கள் தீர்க்கதரிசன வார்த்தை யார்கிட்ட உரைக்கிறீர்கள், அதாவது ஒரு அவிசுவாசிட்ட நீங்க பேசும் பொழுது Telling the person the history of his life. அவனுடைய வாழ்க்கையின் சரித்திரத்தை நீங்கள் அந்த இடத்துல சொல்லும் And பொழுது what God is about to do for him. ஆண்டவர் அந்த காரியத்தை கொண்டு அவனுக்கு ஒரு புதிய காரியத்தை என்ன செய்ய போகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது And guess what happens? என்ன நடக்கிறது என்றால் He's edified. He will know your God is speaking to you. விசுவாசியாக இல்லாத அவனுக்கு என்ன ஆகும் என்றால் ஒரு விசுவாசம் உண்டாகும். I remember praying in tongues for this person. God showed even when he was in the womb of his mother. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஒரு நபருக்கு ஜெபம் பண்ணும் பொழுது அந்த நபர் அவன் அந்த தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது அப்படி என்று சொல்லி ஆண்டவர் எனக்கு உணர்த்தினார். He was about 38 or 40 years old. அப்ப பார்க்கும்போது 38 40 வயது. Praying in tongues inside, God was revealing step by step of his life. அதாவது எனக்குள்ள நான் அந்நிய பாஷையில பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது ஆண்டவர் கட்டமாக அந்த அவனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து அவர் என்னிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தார். I give glory to God. Pastor Gideon, if you are here, you are the witness for that. That was your friend who you brought. Right? ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துகிறேன். பாஸ்டர் கீடியன் நமக்கு நன்றாக தெரியும், அவருடைய நண்பன் தான் அவர். Okay, it's a sign for unbelievers. It's a benefit for the unbelievers. விசுவாசி இல்லாதவர்களுக்கு இது ஒரு அடையாளமாக மாறிவிடும். My last point here. கடைசியாக Our fight is not against flesh and blood but against every evil principality. நம்மளுடைய போராட்டமானது மாம்சத்துக்கோ அல்லது இரத்தத்தை எதிர்த்து அல்ல, ஆனாலும் ஆவிக்குரிய மண்டல பொல்லாத ஆவிகளை எதிர்த்து தான். You want to fight all this pandemic right now, you cannot do it with your own flesh. இப்ப இந்த காலகட்டத்தில் நடந்து
நடைபெறிக் கொண்டிருக்கிற இந்த வாதையான ஒரு காரியமானது நம்முடைய சொந்த மாம்சத்திலே இது போராட We முடியாது. got to rise up in the spirit. நாம் ஆவியில எழும்ப வேண்டும். We need God to pour out His Spirit upon men and women to do signs and wonders. சபைகள் மேலாக மறுபடியுமாக அவருடைய ஆவி ஊற்றப்பட்டு சபை இப்படியாக அதிசய அடையாளத்தில் செயல்பட We வேண்டும். got to break the evil principalities, the familiar spirit, the spirit of death that is coming upon the nation. பொல்லாத ஆவி, கிரிகள், மரணத்தின் ஆவி, வியாதியின் ஆவி, இதெல்லாம் நாம் அப்படியாக சொல்லி உடைக்க வேண்டும். How do you do it? இதை நாம் எப்படி செய்வது? It's a warfare tool against the devil. You pray in tongues. It's a warfare. You pray in the spirit. ஆவிக்குரிய போராட்டமாக இருக்கிறது. நாம் அந்நிய பாஷையிலே பேசும் பொழுது இது ஆவிக்குரிய போராட்டத்தில் நாம் இறங்குகிறோம். Let every spirit of the air, every spirit of infirmity, every familiar spirit, the spirit of death, every assignment of the devil be demolished as you pray in tongues. Let there be confusion in the enemy's நீங்கள் camp. அந்நிய பாஷையிலே பேசும் பொழுது இந்த பொல்லாத ஆவிகள், வியாதிகளை கொண்டு வர ஆவிகள், மரணத்தின் ஆவிகள், இந்த ஆவிகள் எல்லாம் பிடியாக அதைகளை நாம் முறியடிக்க வேண்டும். It's a warfare tool against the devil. இப்படி அந்நிய பாஷையை பேசும் பொழுது இது நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கருவியாக இருக்கிறது நம்ம போராட்டத்தில். Hallelujah. Hallelujah. We have finished the whole studies on the baptism of the Holy Spirit. இப்பொழுது நாம் இது முடித்து விட்டோம். Okay, you can go back and go and listen to the recorded copies. It is there given to you freely. You can just ask us, you can PM us, and we will send it to you. இப்பொழுது உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் காப்பி வேண்டுமானால், இந்த காரியம் வேண்டுமானால் உங்களுக்கு நீங்கள் எங்க இடத்துல கேட்கலாம். நாம் உங்கள் இடத்துல இந்த ரெக்கார்டட் காப்பி கொடுப்போம். Please don't keep it to yourself. Study, go and teach others. நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட இந்த காரியத்தை நீங்கள் மட்டும் அனுபவிக்காமல், நீங்க மட்டும் இதை வைத்துக்கொள்ளாமல் பிறருக்கும் நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்து அவங்களையும் அனுபவிக்க நீங்கள் உதவி செய்ய I've வேண்டும். taken your time. I forgive me, but I pray it will be a blessing to உங்க you. நேரத்தை நான் எடுத்து விட்டேன், ஆனாலும் இது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக விளங்க வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். We will keep in touch with you. If any other subject the Spirit of God inspire us, we will let you know. கண்டிப்பாக உங்க இடத்தில் நம்ம இந்த சாட்சிகள் இருக்குமானால், எந்த காரியம் இருக்குமானால் உங்க இடத்துல நாங்க தெரிய We வைப்போம். from City Tabernacle Church, we are very excited to join and be a blessing to many others out there. சிட்டி டேபர்னக்கிள் இருக்கிற நாங்கள் எல்லோருமே நாங்கள் அப்படியே மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தான் செய்கிறோம். Okay, may the Lord bless you and use you powerfully in this gift of tongues. If you have any questions, you can PM us, you can email to us, you can WhatsApp. You have our numbers there in the brochures. You can always do that. And I'll ask right now Pastor Matthias to close with a word of prayer. I want to thank his life. I know he's very, very exhausted. He's a father, he's a husband, he's a minister, he's a pastor, he's a technical guy. I truly want to say thank you so much, son. May the Lord bless you, Thank you, ma'am. and you will have the privilege to close with a word of prayer. Thank you. Okay, let us pray. Father, we thank you for the thing that you have taught us today, Lord Father. We saw the word, Lord Father, and we know, Lord Father, the Spirit will enable us, Lord Father God, to go and to pray in the Spirit, Lord Father. We know, Lord Father God, this is not man-made, this is not what we are supposed to do, but Spirit will enable us, Lord Father God. We thank you, Holy Spirit. We are a person in our life, and Lord, we pray that the one who in us is greater than the one in the world that we read, Lord Father God. We thank you, Jesus. We thank you, Father God, that you have delivered your Holy Spirit to us. ஆண்டவரே, நீர் கொடுத்த ஆவியானவருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். மனிதன் ஏற்படுத்தின ஒரு காரியம் அல்ல, ஆனாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு பலத்தை கொடுத்து நாம் அப்பாலப்பட்ட காரியங்கள், அதாவது நம்ம இயற்கை அப்பாலப்பட்ட காரியங்களை செய்வதற்கு நம்ம பலத்தை தருகிறார். Thank you, Lord Jesus. We pray those who have listened to this teachings, Lord Father, யாரெல்லாம் இந்த போதனைகளை கேட்டார்களோ, we pray that they will be a great tool in our nation. நம்முடைய தேசங்கள், அவங்களுடைய தேசங்களும் சரி, நம்முடைய தேசத்திலையும் இப்படியாக நல்ல ஒரு கருவியாக பயன்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father God. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Amen. And not forgetting Pastor Arnold, we want to thank him for also teaching us, taking the time. He's very, very busy, but he wants to bless the kingdom of God. So let the blessing of the Lord be upon him too. May the Lord bless you. Go on prophesying. Go on speaking in tongues. Go on perform the signs and wonders for his glory, for his name's sake. Amen. Amen. May the name of Jesus be exalted. Amen. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பதாக, தேவனுடைய நாமம் மகிமை பெறுவதாக என்று சொல்லி உங்களை நாங்கள் So ஆசீர்வதிக்கிறோம். please keep in touch. If you have testimonies, questions, WhatsApp to us. May the Lord உங்களுக்கு bless கேள்வி you. இருக்குமானால் தனிப்பட்ட முறை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். சோ இந்த நேரத்தில்
விதத்தில் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Amen. Let's unmute and just say hello to each other. Say shalom to each other. Just hold on. Shalom. Thank you, Pastor. Bless all of you. The Lord bless you. Thank you so much for joining us. Keep in touch. We'll keep in touch. God bless. Thank you, Pastor Santara. Thank you. Thank you so much. God bless you, Pastor. God bless. Pray for us. Pray for us. Thank you, Keep praying for Pastor. us. Thank you. Amen. Give glory to God. Thank you also, Timothy, for taking care of it. Thank you. God bless you all. May God use all of you powerfully. Great things are coming ahead of us. Amen. Amen. God bless.